the Girls College, Hooghly. Madam, we are truly honored by your presence. Your academic expertise in English literature is an inspiration to us all. We are especially grateful for your willingness to deliver today's lecture on poems and ideas of Sri Aurobindo Ghosh, with special focus on Sri Aurobindo and the future poetry. Sri Aurobindo's vision of poetry as a spiritual and intellectual force continues to shape modern literary thought. We look forward to gaining deeper insights and fresh perspectives from your address. Once again, on behalf of our principal sir, faculty, and students, I warmly welcome you, madam, and thank you for sparing your valuable time. Thank you all. Thank you, Dr. Sheikh Noor Afsar, for welcoming Dr. Rima Ghosh. Now I will request Dr. Shukant Roy, or Assistant Professor of the English Department of THLH Mahavidyalay, to formally introduce Dr. Rima Ghosh. সুকান্ত, শুনতে পাচ্ছিস? Uh, yes, uh, and I also welcome Dr. Rima Ghosh in this special lecture. I think we have met Rima Di in our PhD coursework, and I'm really happy to see you again. Now, right now for this session, I would like to introduce Dr. Rima Ghosh to our attendees of this special lecture. Um, So Dr. Rima Ghosh is an assistant professor of English at Swami Nishambholananda Girls College, affiliated with the University of Calcutta. She received her PhD from Vishwabharati Shantiniketan and has served Rabindra Bharati University and Vishwabangla Vishwavidyalay as a visiting faculty. With a decade of teaching experience, her areas of specialization include Sri Aurobindo literature, spiritual literature, and women's studies and post-colonial studies. She has presented papers at national and international seminars, published research articles in reputed journals, and delivered lectures on Sri Aurobindo at academic institutions and public forums. She is also a recognized research supervisor. With this, I, I, I welcome Dr. Rima Ghosh in today's lecture, and I also urge our students and other faculty members and everyone present in this special lecture to carefully listen to this special lecture to gain uh, or to have such some knowledge about Sri Aurobindo and future poetry, so that everyone can get some benefits out of this session. Welcome, Dr. Rima Ghosh. Camelia, I think you are presenting your screen. Camelia. হ্যাঁ, আমি ওটাকে স্টপ করছি, দাঁড়াও। So হ্যাঁ, thank you very একটা, much. আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, আমি ইউ শুরু মে করি। স্টার্ট, রিমাদি। Thank you. It's all yours now. Heartfelt thanks from me towards the chair, the teacher in charge, and IQAC coordinator, Dr. Sheikh Nurul Upsar Sir of Turku, Hansda, Lapsa, Hemram Mahavidyalay. It's an honor to be here today. Um, not not only not only among the students, but also because of the department, and all the members of this department, faculty members, are have been, I think, most of them have been um, my friends in my university days. So এতদিন পর সুকান্তকে দেখলাম, ক্যামিলিয়ার সাথেও কথা হলো, সো ইটস রিয়েলি ওয়ার্ম ফর মি। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, আমি বলি যে একটু বাংলা ইংরেজি মিশিয়েই বলবো, কারণ
ইন্টারাকশনের জন্য এই সেশনটা আজকে নয়। আজকে বেসিক্যালি আমাদের যে উদ্দেশ্য এই সেশনের সেটা হচ্ছে যে যে টেক্সটটা তোমাদের সিলেবাসে দেওয়া হয়েছে শ্রী অরবিন্দের দ্য আইডিয়াল স্পিরিট অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড দ্য পোয়েম হুইচ ইউ হ্যাভ দ্য দ্যাট ইজ রেভিলেশন, এই দুটো সম্পর্কে একটু জানা। তার সাথে যে সুযোগটা আমাদের একদম হয় না সেটা হচ্ছে এই দুটো রচনার যিনি উৎস, the origin of these two texts, of course, is Sri Aurobindo. And there lies a very critical web around him in the intelligentsia of Indian academics, unfortunately. খুব এমনভাবে কঠিনভাবে শ্রী অরবিন্দকে দেখানো হয় অনেক সময়, বা তাকে সরিয়ে রাখা হয় যে আমাদের মতো ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সেটাকে হজম করা খুব দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রী অরবিন্দকে বুঝতে গেলে এই লাগে ওই লাগে, অনেক রকম কথা আমরা শুনি। যখন আমিও ছাত্র হিসাবে শ্রী অরবিন্দ পড়তে শুরু করেছি তখন আমার কাছেও খুব খুব কঠিন লেগেছে এবং সাই সাই করে মাথার উপর দিয়ে যেত, মাথায় কিছু ঢুকতো না এবং ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু একটা সময় গেছে, সেই বাধাটা অতিক্রম করা গেছে। আমরা যেমন পেরেছি তেমনি তোমরাও পারবে। এবং এই আলোচনাটা শুরু করার আগে আমার তোমাদের যে কজন আছো এখানে, আমার মনে হয় 30 স্টুডেন্ট এখানে অলরেডি উপস্থিত হয়েছে, আরও কিছু স্টুডেন্ট হয়তো উপস্থিত হবে। তারা কেবলমাত্র জীবনে মানে একটা ডিগ্রি অর্জন করব, অনার্সের পেপারে লিখে আসবো বা পাসের পেপারে লিখে আসবো, মাস্টার্সে পড়বো কি পড়বো না জানি না, এটা আমার কি কাজে লাগবে, তার অনেক বাইরে গিয়ে এই কবিতা পাঠ এবং প্রবন্ধ পাঠের মধ্যে দিয়ে আমরা শ্রী অরবিন্দকে এবং তার চিন্তাভাবনাকে এমনভাবে ধরার চেষ্টা করব যাতে তার লেখা আমাদের কাছে বন্ধুবৎ হয়ে ওঠে, like a friend, because he also has been a student like us, who was sent to from Kolkata at the age of 5. He was sent to St. Loreto School in Darjeeling for studies, away from his home, and then again away from Darjeeling to England just to finish his graduation, because his parents wanted him, especially তার বাবা চেয়েছিলেন যে আমার পুত্র সন্তানেরা তারা পৃথিবীতে একটা জায়গা করে নেবে, যে আমাদের সবার মা বাবার চাওয়া থাকে, সেরকমই একটা চাওয়া ছিল। কিন্তু সেই চাওয়াটাকে রাখার জন্য ইউ সি দ্য গ্যাপ ইন বিটুইন দ্য প্যারেন্টস, দ্য প্যারেন্টাল ওয়ার্মথ অ্যান্ড দ্য পার্সন শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, তখন যে এই মা বাবার যে ছত্রছায়া থেকে দূরে একটা সময় দার্জিলিং এবং তারপরে 14 বছর আরও সেটা ইংল্যান্ডে তিনি অতিবাহিত করেন এবং ফিরে আসেন 21 বছর বয়সে। তো এই যে লম্বা সময়টা, এটাই তো প্রমাণ করে দেয় যে আমাদের মতোই তিনি স্ট্রাগল করেছেন এবং আমাদের থেকেও হয়তো বেশি করেছেন। তোমরা অনেকে বলতে পারো তিনি তো প্রিভিলেজ ছিলেন, বাবা ডাক্তার ছিলেন, এমডি ছিলেন সেই সময়কার দিনে। মনে রাখা ভালো যে বাবা খুবই উদার মানুষ ছিলেন, তো যা রোজগার করতেন বিলিয়ে দিতেন এবং রংপুরে যার জন্য তার নামে তার যে কি বলবো, তার যে ঔদার্য, সেই জন্য তিনি খুব বিখ্যাত ছিলেন, তিনি এবং তার পরিবার। এবং শেষে দেখা মানে ওই চলাকালীন, পড়াশুনো চলাকালীন দেখা গেল যে শ্রী অরবিন্দ ঘোষকে তার পড়াশুনো ছেড়ে হয়তো চলে আসতে হতে পারে, কারণ বাবা টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন। তো তিনি দেখলেন যে আমাকে আরও ভালো করে পড়াশুনো করতে হবে যাতে আমি স্কলারশিপ পেতে পারি। স্কলারশিপ পেতেন, দেখা যায় যে হয়তো দুটো ব্রেড আর এক কাপ স্যুপ এইটা খেয়ে তার সারাদিন চলেছে। তো একটা র্যাপার ওই শীতের, ওই ইংল্যান্ডের ভয়ঙ্কর ঠান্ডার মধ্যে সেইটা নিয়ে তার মাসের পর মাস কাটছে। তো একটা ভীষণ কি বলবো তোমার পভার্টির কিন্তু তিনিও দেখেছেন। এবং ফিরে আসার পর তোমরা জানো যে তিনি কিছুদিন
বড়দাতে 14 বছর মতো বড়দাতে তিনি ছিলেন। সেখানে তিনি বলেন যে আমি আইসিএস হব না, আমি আই ওয়ন্ট সার্ভ দ্য ব্রিটিশ দ্য ওয়ে নেতাজি অলসো সেড দ্যাট আই ওয়ন্ট সার্ভ দ্য ব্রিটিশ। এবং নেতাজি যখন বাবাকে লিখছেন যে আমি আইসিএস ছাড়তে চাই, হি ইজ গিভিং দিস এক্সাম্পল অফ শ্রী অরবিন্দো দ্যাট লাইক অরবিন্দ ঘোষ আই অলসো ওন্ট সার্ভ দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। এটা আমাদের অনেকের অজানা থেকে যায়। তো এরকম একটা ইতিহাস। এবং তারপরে 20 শতকের একেবারে প্রথম দিকে, ফার্স্ট ডিকেডে অরবিন্দ ঘোষ তিনি জড়িয়ে পড়ছেন অ্যাক্টিভ মুভমেন্টের সাথে, ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্টের সাথে, এবং কলকাতা আসছেন তার লুক্রেটিভ জব যেটা ছিল তোমার গায়কোয়াড় যে ফ্যামিলিতে, রাজ পরিবারে, সেটা ছেড়ে দিয়ে তিনি এখানে আমরা জানি বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ যেটা এখন যাদবপুর, সেটার তিনি প্রথম প্রিন্সিপাল হয়ে ফিরে আসেন। 1/10 মাইনে ছিল সেই সময়। তো এবং আবার যখন ব্রিটিশরা তার বিরোধিতা করতে শুরু করেন বিকজ অফ হিজ রাইটিং, অল থিংস হি ওয়াজ রাইটিং ইন বন্দে মাতরম, ধর্মপত্রিকা যেরকম লিখতে শুরু করেন, তাকে বলা হয় যে এ তো সকলকে উস্কাচ্ছে, সো লেট আস ক্যাচ হিম, এরকম একটা যখন অবস্থা সৃষ্টি হয় তিনি বলেন। এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, যেটা আজকে আমরা জানি বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের উপর যখন একটা রোদ আসে যেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে, হি স্যাক্রিফাইস দ্যাট পোস্ট অলসো সেইং দ্যাট ও স্টুডেন্টস আই এম হেয়ার ফর ইউ বাট আই ক্যানট ডিস্ট্রয় ইয়োর ফিউচার বলে তিনি একটা ছোট্ট স্পিচ দিয়েছিলেন। আমার অনুরোধ হবে যে তোমরা যদি পারো ওই স্পিচটা পড়ো। একজন মাস্টারমশাই বা একজন অধ্যাপকের কি বাণী হতে পারে, তার স্টুডেন্টের জন্য কি মেসেজ হতে পারে, এর থেকে বড় উদাহরণ বোধহয় আর হয় না। আমাদের সকলের কাছে সেটা শিক্ষণীয়, সেখানে ঢুকবো না। এবং তোমরা জানো যে 1 বছরের জন্য জেল, 1908-9 মধ্যে জেল থেকে ছাড়া পাওয়া, এবং 1909 সালে তিনি প্রথমে চন্দননগর যান, কিছুদিন গা ঢাকা দেন মতিলাল রায়ের বাড়িতে, অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। ফর্চুনেটলি গত সপ্তাহে আমি গেছিলাম ওইখানে যেখানে শ্রী অরবিন্দ ছিলেন। প্রবর্তক সংঘ, এখন আমরা যে প্রবর্তক সংঘের অনেক কাজ আমরা দেখি, প্রবর্তক সংঘে উনি লুকিয়েছিলেন, এখন যেটা প্রবর্তক সংঘ তখন ওখানে লুকিয়েছিলেন। এবং একটা ঘর দেখলাম, ওটা 21শে ফেব্রুয়ারি, সামনে 21শে ফেব্রুয়ারি ওরা ইনগরেট করবেন। সেইটা সেখানে শ্রী অরবিন্দের একটি বাস্ট ইনস্টলেশন হবে। সেখানে শ্রী অরবিন্দ এসে ধ্যান করেছিলেন ইত্যাদি দেখে এলাম সেটা। এবং 1910 সালে শ্রী অরবিন্দ পাড়ি দিচ্ছেন পন্ডিচেরির উদ্দেশ্যে টিল হিজ মহাসমাধি আমরা বলি। 1950 সালে তিনি ওখানেই ছিলেন, পন্ডিচেরি থেকে কখনো বেরোননি। এবং 1926-এর পর আমরা জানি যে শ্রী অরবিন্দ নিজেকে ক্লয়েস্টার্ড করে নেন, তিনি পিছনে চলে আসেন। বছরে 3-4 বার দর্শন ডেজে তার দেখা পাওয়া যেত। এবার এটা একটা খুব মিস্টেরিয়াস আমাদের কাছে লাগে যে কিভাবে ওই একজন ইংল্যান্ডে পড়াশুনো করা, কেমব্রিজ শিক্ষিত একজন গ্র্যাজুয়েট, অলমোস্ট গ্র্যাজুয়েট, তিনি কিভাবে এখানে আসছেন, ভারতবর্ষে আসছেন। সেখানে উনি জড়িয়ে পড়ছেন বিপ্লবী, প্রথমে গোমস্তার কাজ করছেন, অধ্যাপক হচ্ছেন, ইংলিশের অধ্যাপক ছিলেন, ফ্রেঞ্চ পড়াতেন। তো তারপরে কিভাবে অ্যাক্টিভলি জড়িয়ে পড়ছেন ন্যাশনাল মুভমেন্টের সাথে, এবং সেটা ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন তোমার স্পিরিচুয়াল একটা নতুন রেভলিউশনের জন্য। তো এই পুরো যে ট্র্যাজেক্টরিটা, এটা যারা আমরা গবেষণার মধ্যে দিয়ে গেছি, একটু পড়াশোনা করি, শ্রী অরবিন্দ একটু বোঝার চেষ্টা করি, আমরা দেখি এটা একটা ট্র্যাজেক্টরি, যেন একটা সিড সেটা নিজেকে ফ্লারিশ করেছে একটা পূর্ণাবয়ব বৃক্ষ হিসাবে। যে কারণে শ্রী অরবিন্দের এই যে চেঞ্জটা, এই ইভলিউশনটা, সেটা আমরা বলি ইভলিউশন অফ কনসিয়াসনেস। যেরকম ছোট্ট তুমিটি, সারা জীবন তো ছোট্ট তুমিটি থাকবে না, মা বাবার হাত ধরে চলবে না, তোমার জীবনে তুমি নানান ফেজের মধ্যে দিয়ে গিয়ে একটা পূর্ণাবয়ব বৃক্ষে পরিণত হবে। এবং তোমার প্রথম দিনে জীবনের কাজগুলোর সাথে তোমার জীবনের যে মধ্য গগনে যখন তুমি জীবনের সেই কাজের এক্স্যাক্ট আমরা মিল পাই না, ঠিক সেইভাবে শ্রী অরবিন্দের জীবনটাকেও
আমাদের একটু দেখার বোঝার আছে, এবং সেখানে কোনো ডিসরাপশন নেই। এবং একটি কথা, শ্রী অরবিন্দের ফ্রেজ একটি আমরা মনে রাখি, যেখানে উনি বলছেন যে আই হ্যাভ নেভার বিন আ ফিলোসফার, আই হ্যাভ বিন আ পোয়েট অ্যান্ড আ পলিটিশিয়ান ফর দ্য হোল অফ মাই লাইফ। যখন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ওনাকে, তোমরা দেখবে ইন্ডিয়ান ফিলোসফির উপর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কিছু মানে এডিটেড ভলিউমস পাওয়া যায়, ওখানে উনি বলেছিলেন যে শ্রী অরবিন্দকে অনুরোধ করেছিলেন যে আপনি কিছু কন্ট্রিবিউশন করুন। তখন শ্রী অরবিন্দ এই কথা বলেন যে আমি তো একজন কবি, আর আমি একজন রাজনীতিবিদ, আমি কোনো ফিলোসফার নই। তো কবি যে সেলফ, আমরা বলতে পারি হি হ্যাজ বিন আ পোয়েট অফ লাইফ, not only a poet in literature, not only a poet in terms of English writing and Bengali writing, but also a poet of life, who has taught us how to live a life with its full rhythm, in its full rhythm, with its full capacity, with its full potentiality. এইটার জন্য শ্রী অরবিন্দকে পড়া। তো আমরা প্রথমে একটা কাজ করছি, আমরা খুব কুইক একবার রেভিলেশন কবিতাটা পড়ব, তারপরে আমরা একটু থিওরিতে যাব, দেন উই উইল ট্রাই টু এন্টার দ্য আইডিয়াল স্পিরিট অফ পোয়েট্রি। তোমাদের কাছে কি রেভিলেশন কবিতাটা না আছে, না আমি শেয়ার করব? ছোট্ট কবিতা আছে তোমাদের কাছে, না আমি শেয়ার করব? কি করি বলো তো? ম্যাম আছে, তুমি শেয়ার করতে পারো রিমাদি, কারণ এখানে থার্ড সেমিস্টার বা টিচার্সদের কাছে তো থাকবে না, তো তুমি টেক্সটটা একটু শেয়ার করতে পারো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, একবার দেখে বলো তো দেখা যাচ্ছে কিনা, কবিতাটা কি দেখা যাচ্ছে? রেভিলেশন, ইজ ইট ভিজিবল? না না, হ্যাঁ, তোমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। এবার রেভেলিউশন একটুখানি এনলার্জ করতে পারবে? ঠিক আছে, আমরা এনলার্জ করে নিচ্ছি, হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এনলার্জ করা যাচ্ছে, অসুবিধা নেই, দেখা যাচ্ছে। তাই না? সবাই দেখতে পাচ্ছো? ইজ দ্য টেক্সট ভিজিবল অন দ্য স্ক্রিন? Yes, ma'am. হ্যাঁ, ওকে ফাইন, একটু বড় করলাম বোধহয়। ঠিক আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ রিমাদি, থ্যাংক ইউ। রেভিলেশন পড়ি আমরা, সকলেই পড়ব। Someone leaping from the rocks past me ran with wind-blown locks, like a startled bright surmise visible to mortal eyes, just a cheek of frightened rose that with sudden beauty glows, just a footstep like the wind and a hurried glance behind, and then nothing, as a thought escapes the mind ere it is caught, someone of the heavenly root from behind the veil ran out. আমার প্রাণীর পরে চলে গেল কে, তাই না? অনেকটা একটা বসন্তের বাতাস কিনা জানি না, কিন্তু ওই বাতাসের মতো উইন্ড ব্লোন লক্স নিয়ে সে আমাকে ছুঁয়ে চলে গেল। আর যখন তাকে আমি ধরার চেষ্টা করলাম, in hurried glance behind, then nothing, as a thought escapes the mind, or it is caught, someone of the heavenly root from behind the veil ran out. এবার এই কবিতাটা আমরা মনে রাখবো, এটা কিন্তু মানে শ্রী অরবিন্দের রিপ্রেজেন্টেটিভ কবিতা নয়। কবিতাটা আর্লি ফেজে লেখা, বরোডা ফেজে, তখনও অবধি কিন্তু উনি যে মেইন তার থিওরিজগুলো, সেগুলো তখনও সারমাইজ করতে, সামারাইজ করতে, ক্রিটিক্যালি প্রেজেন্ট করতে শুরু করেননি, সেই সময়কার কবিতা। কিন্তু যেটা আমি বললাম যে ওই যে যখন উনি ইংল্যান্ডে আছেন, তখন পড়া হয়নি, বাংলা জানেন না, কোনো ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ জানতেন না, কারণ বাবা বলেছিলেন যে আমার ছেলেরা বিশেষ করে তারা এই কালচারকে জানবে না। তার বিশেষ কারণ ছিল একটা, সবটা আজকে হবে না বলা, কিন্তু যাই হোক, বিশেষ কারণে বাংলা শেখেননি, এবং ইংল্যান্ডে গিয়ে যখন পড়াশুনো করতে শুরু করেন তখন পারদর্শী হয়ে ওঠেন প্রায় 11টা ভাষায়, যার মধ্যে গ্রিক, ল্যাটিন, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো, যেগুলো রোমান ল্যাঙ্গুয়েজ বলে আমরা জানি, রোম্যান্স গ্রুপের ল্যাঙ্গুয়েজ বলে জানি, সেগুলোতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন, বলতে, লিখতে, পড়তে পারতেন। এবং ক্লাসিক্যাল ট্রিপস, যেটা খুব একটা রেয়ার ধরনের সম্মান, যে স্কুলে থাকাকালীন সেগুলো গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজের উপর, তার গ্রিক ক্লাসিক্যাল লিটারেচারের উপর তার যে দখল, সেই জন্য তিনি কিন্তু পেয়েছিলেন। সেই সময়কার লেখা, প্লেটো পড়ছেন, অ্যারিস্টটল পড়ছেন, দ্য মেস্ট্রোজ অফ দ্য ক্যানোনিক্যাল রাইটিংস অফ ইংলিশ লিটারেচার, যেগুলোকে আমরা
বলি সেগুলো পড়ছেন, শেক্সপিয়ার যা তোমরা জানো অলরেডি, সেইগুলো ক্যানোনিক্যাল রাইটিং ইন দ্য এন্ড অফ 19th সেঞ্চুরি, 1880s কথা, 1890s কথা বলছি আমরা, সেই সময়। তাহলে সেই প্রভাব কিন্তু শ্রী অরবিন্দের লেখার মধ্যে আছে। আর্লি যে কবিতাগুলো সেগুলোর মধ্যে পাই। কিন্তু তার সাথে আরও একটা জিনিস বলে রাখি, যখন তোমরা হাতে বই তুলে নেবে তোমরাও খুঁজে পাবে সেগুলো কোথা থেকে যেন প্রাচ্য মানে আমরা যেটাকে বলি ওরিয়েন্ট, এটা তো অক্সিডেন্টাল রাইট, মানে আমরা যে লিটারেচারের কথা বলছি এটা অক্সিডেন্টাল রাইটিং, আর ওরিয়েন্টাল রাইটিংয়ের একটা প্রভাব কিন্তু শ্রী অরবিন্দের লেখার মধ্যে প্রথম থেকেই স্পষ্টভাবে নয় কিন্তু বারবার উনি উল্লেখ করবেন কবিতার মধ্যে, নিজের অভয় কবিতা বা এগুলো যখন আমরা আর্লি ফেজের কবিতাগুলো দেখি সেখানে উনি বারবার উল্লেখ করছেন, there is someone who is calling, a devi, a goddess who is calling me from the sea afar, দূরের সমুদ্র থেকে আমাকে কেন কেউ ডেকে চলেছে। এবং যখন ওই 1893 সালে ফিরে আসছেন মুম্বাইতে অ্যাপোলো বন্দরে, আমরা দেখছি যে মাটিতে পা রাখা মাত্র there is a light which is entering his body, he is feeling that, he is confessing as if there is a light which has entered me and changed me। এই লাইটের আশা বা ইত্যাদি এগুলো তোমরা আস্তে আস্তে যত পড়বে তোমরা নিশ্চয়ই সেগুলো আরো জানবে। আমরা এখন একটা খটোমটো জায়গায় ঢুকবো, যেটা দেখতে খটোমটো কিন্তু আমরা আলোচনা করলে অতটাও খটোমটো থাকবে না। তো আমরা রেভলিউশন কবিতাটা পড়েছি, পড়ে নিয়ে আমরা খুব কুইকলি একবার আমাদের ইভলিউশনটাকে দেখব। ইভলিউশন মানে তোমরা জানো যে আমরা বায়োলজিক্যাল ইভলিউশনের কথা বলি, যে কিভাবে সেই ছোট্ট অ্যামিবা থেকে জলের মধ্যে ছোট্ট অ্যামিবা এসে উপস্থিত হলো এবং সেখান থেকে ওই এক কোষী থেকে বহুকোষী অর্গানিজম তৈরি হতে শুরু করলো, অ্যান্ড দেয়ার হ্যাজ বিন দিস এরাস, দিস particular system downwards, যেটা প্রায় আমাদের 13 কোটি বছরের কথা বলি আমরা, ডাইনোসরাস ছিল, যে 70 মিলিয়ন ইয়ার্স এগো ডাইনোসরাস ওয়্যার দেয়ার, or 3.5 বিলিয়ন ইয়ার্স এগো দেয়ার ওয়াজ দিস আমিবা। তো এত কোটি কোটি বছরের একটা ইভলিউশন, তারপরে মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছে। এগুলো আমরা ছোটবেলায় পড়েছি, এখনো যারা বিভিন্ন সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে যারা অ্যানথ্রোপোলজি নিয়ে পড়ছো বা আমাদের লাগে এগুলো বলতেই হয়। লাস্ট হচ্ছে আমাদের কনসার্ন হচ্ছে হিউম্যান নিয়ে। এই যে হিউম্যান লাস্টে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা তো মনে করি যে আমরা শ্রেষ্ঠতম জীব, উই আর অ্যাট দ্য সেন্টার অফ দিস ইউনিভার্স। এবং এই ভীষণ রকম যে মানব কেন্দ্রিক অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক যে ওয়ার্ল্ড, তোমরা দেখবে এখন আমরা এই পোস্ট হিউম্যানিজম নিয়ে কথা বলি, যে হিউম্যানিজম নিয়ে কথা হয়েছে, অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক ওয়ার্ল্ড নিয়ে কথা হয়েছে, কিন্তু না, মানুষ আসলে সেন্টারে নয়। মানুষ ইজ ওয়ান অফ দ্য, or man is one of the millions of species which is existing on this earth, and we do not have the right to exploit them। এবং এটা বলে আমরা এখন এই পোস্ট হিউম্যানিজমের অনেক রকম ধারা আছে, সেগুলোর মধ্যে আমরা মোটামুটি এটাও একটা ধারা যেখানে মানুষকে মনে করা হয় না যে সে হচ্ছে সেন্ট্রাল বিং। শ্রী অরবিন্দের এটাই কথা যে ম্যান ইজ আ ট্রানজিশনাল বিং অ্যান্ড হি ইজ নট ফাইনাল। অর্থাৎ এই যে স্পিসিসগুলো এককোষী থেকে বহুকোষী হতে হতে মানুষে এসে উপস্থিত হয়েছে, সেখানে মানুষ হলো ট্রানজিশনাল বিং, এরপরে আর কিছু আসবে। যারা আমরা পড়ি সেভিয়ান ফিলোসফিতে আমরা দেখি ওই সুপারম্যানের কনসেপ্ট আছে, নিৎসে পড়ি আমরা, সেখানেও সুপারম্যানের কনসেপ্ট আমরা পাই কিছুটা সেই রকম। শ্রী অরবিন্দ এটাকে বলেছিলেন সুপ্রামেন্টাল বিং, সুপার কনসিয়াসনেস, সুপ্রা কনসিয়াসনেস, সুপার কনসিয়েন্ট, এইভাবে নানানভাবে তাকে মানে সংজ্ঞায়িত করা হয় বা তাকে নাম দেওয়া হয়। বাংলায় একে আমরা বলি অতি মানুষ চেতনা, যেটা তোমরা এটা লিখে রাখো খাতাতে, আমরা পড়তে পড়তে পাসিংয়ে আমরা বলবো, রেফারেন্স আসবে মাঝে মধ্যে, ঠিক আছে? এটা আমি প্রথম যখন পন্ডিচেরি গিয়েছিলাম সেই আমার মেমোরেবল ভিজিট, সেটার ছবি একটা রেখেছি। আচ্ছা, এটা ঠিক আছে, এটা বাদ দাও, আমরা এখানটায় আসি, ঠিক? আচ্ছা,
এটাতে দেখো একটা চার্ট করা আছে, এটা সিঁড়ির মতো চার্ট করা আছে, যেখানে নিচে একেবারে ইনকনশিয়েন্ট, দেন সাবকনশিয়েন্ট, ফিজিক্যাল, ভাইটাল মাইন্ড, হায়ার মাইন্ড, ইলুমাইন্ড মাইন্ড, ইনটুইশন, ওভার মাইন্ড, সুপার মাইন্ড। যে সুপার মাইন্ডের কথা আমরা বলছি, এবার আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কোথায় আছি? এগুলো মানে আমরা তো মানুষ, আমরা কোথায় আছি? তোমরা কেউ ট্রাই করবে একবার বলার যে আমরা কোথায় থাকতে পারি? মানে এটা আমরা, তোমরা জানো, মানে খুব সহজ জিনিস, তোমরা একটু চোখ কান খুলে বললেই তোমরা বলতে পারবে যে তোমাদের মনে হয় যে তোমরা আসলে ঠিক কোন জায়গাটায় আছো এই কটার মধ্যে। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে একটা ইভলিউশন হচ্ছে, এই ইভলিউশনে প্রথমে ছিল ইনকনশিয়েন্ট, দিয়ে সেখান থেকে এগোতে 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 একটা জায়গা আমরা এসেছি, আর আমাদের আরও জার্নি করতে হবে। তো এখানে যেরকম নামগুলো ছিল যে ইনকনশিয়েন্ট, সাবকনশিয়েন্ট, ফিজিক্যাল ভাইটাল মেন্টাল, দেন হায়ার মাইন্ড, দেন করতে করতে সুপার মাইন্ড। তোমরা একবার ট্রাই করো না বলার যে আমরা কোথায় থাকতে পারি, নিজেকে কোথায় মনে হচ্ছে একবার দেখে নাও, দিয়ে চারটা বা বলার চেষ্টা করো। যে কেউ একটু বলো, আমারও ভালো লাগবে যে তোমরা ভুল বলো, বলো, যা হোক বল না, যা খুশি বল। আরে এটার মধ্যে সব থেকে চেনা শব্দ কোনটা লাগছে? সে একটা দুটো চেনা শব্দ লাগছে, তো সে দুটোই বল। Ma'am, I think we are at a subconscious state right now. সাবকনশিয়াস স্টেট, বেশ। আর কেউ কিছু বলবে? আর কেউ কিছু বলবে? বেশ। হ্যাঁ, এটা দেখো, ফ্রয়েড পড়তে গিয়ে তো আমরা সাবকনশিয়াস বলি, তুমি যেটা বলেছো, তোমার আমার মনে হয় যে সেই ক্লাসেতে নিশ্চয়ই আমাদের আলোচনা হয়, পড়তে গিয়ে আমাদের ফ্রয়েড লাগে, তখন আমরা এই সাবকনশিয়াস বা সাবকনশিয়াস হিসাবে আলোচনা করি। কিন্তু শ্রী অরবিন্দ যেভাবে বলছেন তাতে আমরা বুঝতে পারছি যে ইনকনশিয়েন্ট হচ্ছে একদম কোনটা বলো তো, জড় চেতনা, জড়তম চেতনা, যেটা ধরো পাথরের মধ্যে থাকে বা গ্যাসিয়াস পদার্থের মধ্যে থাকে, সেইটা হচ্ছে ইনকনশিয়েন্ট। যেটা হচ্ছে নিশ্চেতনা, যেটা একেবারে শেষ, যেখানে আর কোনো সম্ভাবনা নেই, যেখানে একেবারে ডার্কনেস, দ্য স্টোন রকের মধ্যে। তোমরা যদি রেভিলেশন কবিতাটা একবার ফিরে যাও, সি দেয়ার ইজ আ রেফারেন্স টু রক, ইউ সি দ্যাট দ্যার ইজ আ রেফারেন্স টু রক। আমি এখনই দেখাতে পারছি না, বাট তোমরা দেখো, তোমার কাছে নিশ্চয়ই কবিতাটা আছে, দ্যার ইজ আ রেফারেন্স টু রক। এবং সেই রক থেকে, ওই ম্যাটার থেকে আমাদের চেতনাটা আস্তে আস্তে কিন্তু খুলতে থাকে, সাবকনশিয়াস। তুমি বলতে পারো যখন আমি মাতৃগর্ভেও ছিলাম না, যখন আমি তারও আগে কোথাও এই পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছিলাম, I was one of the part of this 5 elements in this nature, perhaps I was inconscient, and then somewhere, এটা তো আমাদের ধরো সায়েন্সের একটা যে হার্ড প্রবলেমসগুলো আমরা বলি, সেই হার্ট প্রবলেম, স্পেশালি এখন যারা কনসিয়াসনেস থিওরিজ নিয়ে সায়েন্সে কাজ করছেন, তাদের কাছে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জের জায়গা, হার্ট প্রবলেম, যে কি করে তোমার ম্যাটারের মধ্যে লাইফ তোমার ফ্লারিশ করে। এই যে মোমেন্টটা, দ্যাট ভেরি মোমেন্ট ওয়েন দ্য ইনকনশিয়েন্ট গেটস ইনটু লাইফ, এই মোমেন্টটা তো উই ডোন্ট নো। সাবকনশিয়েন্ট মানে হচ্ছে নিশ্চেতনার একটু বেটার অবস্থা, সেখান থেকে ফিজিক্যাল, মানে যেমন ধরো আমরা যেমন গাছকে দেখি, বেসিক্যালি দ্যাট ইজ ফিজিক্যাল, এবং গাছ তো চড়ে বেড়াতে পারে না। তো ভাইটাল এনার্জি হচ্ছে, আমরা বলি না যে জ্বর টর হলে আমরা বলি বাবা আমার আজকে ভাইটালসটা ভীষণ লো, আর তোমরা একটা কমপ্ল্যান খাও তাহলে তোমার ভাইটালিটি বেড়ে যাবে, তাহলে সেইটা হচ্ছে তোমার এই ভাইটাল ইজ দ্য এনার্জি, দ্য প্রাণ শক্তি ইন আস। বেসিক্যালি আমরা এখন মাইন্ডে আছি, বুঝতে পেরেছো? আমরা মেন্টাল বিং, মানুষ কিন্তু মেন্টাল বিং, প্রাইমারিলি মেন্টাল বিং। এবার এর মধ্যে সবাইকে মেন্টাল, তুমি তখন দেখতে পাবে যে না, সবাই ঠিক এক্স্যাক্ট মেন্টালে নেই, কেউ তো আমাদের মতো আছে, আমরা বলি এই পশুর মতো কাজ করেছে, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে পাশবিক যে শক্তি, সেটা হচ্ছে ভাইটালের শক্তি বা ফিজিক্যাল ভাইটালের শক্তি। লোয়ার ভাইটাল মানে যেগুলো আমাদের মধ্যে, ধরো আমরা খুব গ্রিডি হয়ে পড়ছি, হ্যাঁ, অনেক মানুষ লেচারাস হন, সেইগুলো হচ্ছে লোয়ার ভাইটালের কাজ। আর আবার আমাদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা আমাদের মনে হয় মানুষটা এই কাজটা কি করে করলো, এই যে আত্মত্যাগ করলো। আমরা যখন এই বিপ্লবীদের কথা পড়ি আমাদের মনে হয়, আমরা আমাদের ফৌজ জওয়ানদের কথা পড়ি আমাদের মনে হয়, এটা করলেন কি করে, তারা কোন কোন বাণীতে ইন্সপায়ার্ড হয়ে তারা এই এরকম একটা স্যাক্রিফাইস করে ফেললেন।
ওইটা হচ্ছে জানো তোমার দ্য স্পার্কল অফ দ্য হায়ার মাইন্ড। সেইটা আমাদেরকে বলে যে যত তুমি উপরের দিকে যেতে পারবে, যত তুমি স্বার্থহীন হতে পারবে, যত তুমি কমিউনিটির কথা ভাবতে পারবে, যত তুমি সকলের কথা ভাবতে পারবে, সর্বভূতেষু চাত্মানম, সবার মধ্যে তুমি নিজেকে দেখতে পারবে, দেন ইউ আর কনসিডার টু বি আ পার্সন অফ হায়ার মাইন্ড। সো ইউ ক্যান সি দ্যাট উই আর ক্লাইম্বিং দিস স্টেয়ার্স, রাইট? মনে হচ্ছে না যে আমরা যেন আস্তে আস্তে ক্লাইম্বিং করছি উপরের দিকে? এইটা হচ্ছে এইটা আমরা মাঝের স্টেপসগুলো আজকে খুব একটা এই নিয়ে আলোচনা করব না, আমরা পৌঁছাবো সুপার মাইন্ডে। এই সুপার মাইন্ডটা হচ্ছে বলতে পারো যে আমাদের ওই সুপ্রামেন্টালের যে মাইন্ড, কিংবা তোমরা যে নিৎসে পড়েছো, শেভিয়ান ফিলোসফিতে পড়েছো সুপারম্যানের কথা, তার যে তার যে কনসিয়াসনেস, সেইটাকে আমরা বলি সুপার মাইন্ড। এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট পসিবিলিটি অফ আওয়ার এক্সিস্টেন্স অ্যাজ অফ নাও। এবার তোমরা বলবে এরপর কি আর হয়? শ্রী অরবিন্দ বলছেন হ্যাঁ এরপরও হয়, কিন্তু তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই ইনকনশিয়েন্ট থেকে কিভাবে সুপার মাইন্ডের দিকে আমাদের চেতনা উঠছে। এবং ডারউইনের সাথে এটা প্রাইমারি পার্থক্য কি জানো তো? ডারউইনে বলা হয়েছে, তিনি কথা বলছেন বায়োলজিক্যাল এভলিউশন নিয়ে, যে যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কথা যখন বললেন, দ্যাট ইজ প্রাইমারিলি বায়োলজিক্যাল। বাট ইন শ্রী অরবিন্দ when we come, we find that he is talking about the consciousness, the evolution of consciousness, যেটা তোমরা তিনটে নাবি পড়তে গিয়ে খুব পরিষ্কারভাবে পাও। দেখবে ওই তিনটে স্টেজ আছে না, যেখানে বলছে আরে আমি তো আমার ফিজিক্যাল মাইন্ডে তুমি গিফট দিয়েছো, তারপর বলছে অ্যান্ড ইউর গিফট হ্যাজ এন্টার্ড ইনটু মাই হার্ট অ্যান্ড দেন ইনটু মাই পিওরার মাইন্ড, অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ দিস মোমেন্ট অফ ইউনো দ্য স্পিরিচুয়াল ইনার বিইং। এবং ওইখানে বলছে অ্যান্ড দেন উই লার্ন টু লুক ইনটু দ্য লাইফ অফ থিংস। দ্য লুক ইনটু দ্য লাইফ অফ থিংস মানে হচ্ছে তুমি ওই তোমার থার্ড আইটা ওপেন হয়েছে। একটু মিল আছে এটার সাথে। তোমরা যখন রোমান্টিক ফিলোসফি পড়বে, তোমাদের আমার মনে আছে তোমাদের কলেজেই আরও একটা ওই কোভিডকালীন, তখন দেবানন্দা ছিল, ক্যাভেলিয়ার ওরা ছিলেন, হ্যাঁ, যে তখন কিন্তু একটা হয়েছিল যেখানে গৌতম দা, উনি তো আমাদের মেন্টার এই বিষয়ে, গৌতম দা আলোচনা করেছিলেন এই রোম্যান্টিক ফিলোসফি আর এই ফিউচার পোয়েট্রি, তোমাদের যা আজকে আলোচ্য বিষয় সেইটা। তখন আমরা শুনেছিলাম কোভিডের কাল, যে 5-6 বছর হয়ে গেল সেটা। যাই হোক, তো এই ইনকনশিয়েন্ট থেকে সুপার মাইন্ডের এরকম একটা উপরের দিকে আপওয়ার্ডস জার্নি হচ্ছে। এটা যখন হয়, আচ্ছা তোমরা এখানে খুব খটোমটো লাগছে, দেখো এখানে এটুকু বুঝতে হবে যে নিশ্চেতনা একদম ওই ডার্কনেস, যার মধ্যে একেবারে আমার ঘরের পাপষ্টির মতো, যার মধ্যে কোনো চেতনা নেই, সেই হচ্ছে ইনকনশিয়েন্ট। আর সুপার মাইন্ড হচ্ছে যে একেবারে ফুল অফ কনসিয়াসনেস। এবার সেই ফুল অফ কনসিয়াসনেস হলে কেমন হয় সেটা তো আমরা কেউ বর্ণনা করে বলতে পারবো না, বুঝতে পারবো না। আমরা বড়জোর এই মাইন্ড আর হায়ার মাইন্ডটা একটু পেতে পারি। আর পেতে পারি কখনো কখনো কবিতায়, শিল্পে যার প্রকাশ হয়, সেই যে আলোটা আসে ও ইনটুইটিভ মাইন্ডের, ওভার মাইন্ডের যে আলোটা আসে, স্পেশালি ইলুমাইন্ড মাইন্ডে কবিতা আমরা অনেক পাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখাতে আমরা ইলুমাইন্ড মাইন্ডে, যেখানে একটু আলোর ছোঁয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ পড়তে গেলে বারবার আমরা আলোর কথা বলি, যে আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো। এ কোন আলো? এই আলো হচ্ছে যে আলো সচ্চিদানন্দ, যে আলো জীবন দেবতার থেকে নেমে এসে এই পৃথিবীকে স্পর্শ করেছে, সেই আলো, দ্য ইলুমাইন্ড মাইন্ড, যেটা ওই কবিতায়, যেটা ওই গানে, যেটা ওই শিল্পে কখনো কখনো ধরা দেয়। আবার একবার যদি ফিরে যাই আমরা এই তোমার রেভিলেশন কবিতাটাতে, ইফ আই ডেয়ার টু চেঞ্জ মাই স্ক্রিন, জানি না দেখা যাচ্ছে কিনা, বাট আই ক্যান সি, যে এই দেখো এখানে আরেকবার ওই যে লাইক আ স্টার্টল। রিমাদি স্ক্রিনে আসছে না, চেঞ্জ স্ক্রিনটা, নেক্সট স্ক্রিনটা আসছে না মনে হচ্ছে। কেউ দেখতে পাচ্ছ কি? আচ্ছা তাহলে বোধহয় ওটা আমি লক করে ফেলেছি। তাহলে তোমরা একটু নিজেরা দেখো কবিতাটা, আমি পড়ি। হ্যাঁ কবিতা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, বেশ। লাইক আ স্টার্টল ব্রাইট সারমাইজ, এই যে ব্রাইট কথাটা এলো, কোথা থেকে এলো? দ্য বিউটি, সাডেন বিউটি গ্লোজ, কোথা থেকে এলো? আমাদের এগুলো প্রশ্ন হয় হঠাৎ করে। রকের মধ্যে থেকে পাথরকে গিয়ে দেখে ওই জিওগ্রাফি ল্যাবে ঢুকে কার কত ফ্যাসিনেশন হয়েছে, আই ডোন্ট নো। আমার হয় না, ভালো লাগে বলে যখন এটা এই পাথর ওই পাথর, কিন্তু সেই পাথরের মধ্যে থেকে কোন আলো আসে যা আমার চেতনাকে রাঙিয়ে দিতে পারে? দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন I always do have when I'm listening to a song, I'm listening to I'm watching, I'm observing an art piece. আর তাই তো হয়, একটা
আর্ট পিসের থেকে আরেকটা আর্ট পিস আমাদের ভালো লাগে কেন বেশি? কেন ভালো লাগে? একটা নাটক দেখে একটু বেশি ভালো লাগে, কারোর একটা অভিনয় একটু বেশি ভালো লাগে, কারোর একটা গান, অরিজিৎ সিং এর গান, শ্রেয়া ঘোষালের গান, কিছু হোক, কেন আলাদা হয়ে যায়? কোথাও গিয়ে ওই আইটা, ওই ব্রাইট যে লাইটটা, সেটা ধরা পড়ে। আর সেটার জন্য মনে রেখো, শুধুমাত্র চোখ দিয়ে সেই আলো আমরা দেখি না, সেই আলো আমরা শুনি, সেই আলো আমরা প্রাণে অনুভব করি। আলো ইজ সামথিং which is supposed to be visual, which is supposed to be to some extent, যদি সেটা হিট হয় তাহলে tactile, but it cannot be audible, but our light is audible, and that is the point with which Sri Aurobindo will start the essay which we will be dealing with, the ideal spirit of poetry, when seeing and hearing, both the things are happening simultaneously, দুটো জিনিস একসাথে হচ্ছে, রাইট? আবার ফিরে আসবো একবার। আচ্ছা আচ্ছা আমাকে বলো, এটা দেখে কি ঘাবড়ে গেছো? ঘাবড়ে গেলে দেখো, এটা দেখে আমি ঘাবড়ে গেছি, তারপরে আমি যখন পড়েছি টড়েছি বুঝতে পারিনি, তারপর নিজেই বসে বসে সিঁড়ি এঁকে এঁকে এটা আমি বানিয়েছিলাম। তো আমার মনে হয়েছিল যে হ্যাঁ, এটা একটা পদের জিনিস কিছু হয়েছে, কিন্তু হতে পারে যে এটা দেখে কেউ ঘাবড়ে গেল। তো এটার উদ্দেশ্য ঘাবড়ে যাওয়া তো নয়। তাই তোমরা যদি বুঝতে না পারো তাহলে আমাকে বলো। এটাতে কোনো মানে এটা কোনো বইয়ে ছাপানো কোনো মানে কি বলবো, এটা কোনো ওই 10 কমান্ডমেন্টসের মধ্যে কিছু নয়, এটা যেটা এটাই। তো তোমাদের যদি এটাতে অসুবিধা হয়, যে ফান্ডামেন্টালি কোনো অসুবিধা হয়, আমাকে বলো, না হলে আমি আরেকটা স্লাইড দেখাবো। আই উড ডেয়ার টু ডু দ্যাট। আচ্ছা এটা দেখো। Ma'am, হ্যাঁ বল। ma'am, I রাইট। don't think it's difficult because, especially the way you are explaining all the things, I think it's quite easy because your explanation is really good and we can ওকে, understand the purpose of this বেশ essay. বেশ So, বেশ 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 বেশ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা এবার দেখো, এবার একটা মজার খেলা। মজার খেলাটা হচ্ছে ওই গানটা রবীন্দ্রনাথের, আমার না, তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছো নিচে। এবং এই নিচে আমার একটা গর্ব ছিল না, অহংকার করে আমি ঈশ্বরকে বলেছিলাম, জীবন দেবতাকে বলেছিলাম যে আমার সমস্ত, তোমার সমস্ত, তাই তোমার আনন্দ আমার উপর, তোমার আনন্দটা আমার উপর নির্ভর করে, তাই তুমি যেচে পড়ে নিচে নেমে এসেছো, আমি তোমাকে নেমন্তন্ন করিনি। দ্যাট ইজ দ্য থিং, ইট ইজ ইয়োর আর্জ উইথ হুইচ ইউ হ্যাভ কাম টু মি। তো পরমাত্মা আমাদের এমন করেই ভালোবাসেন যে তিনি নিজের দায়ে নিজে নেমে আসেন। আমরা যে বললাম রকের মধ্যে লাইট কি করে এলো, ওই ব্রাইটনেস, ওই যে আলোটা কি করে ধরা পড়লো। তো কথা হচ্ছে যে আমরা তো বলেছি অলরেডি যে আমরা এই সুপার মাইন্ড থেকে ধরবো, সুপার মাইন্ডের পরেও আছে, আমরা সেই সৃষ্টিতত্ত্বের সেই জায়গায় আমরা আজকে যাব না, বা আমার সেই ক্ষমতাও নেই, আমার অতটা পড়াশুনো নেই। পরে নিশ্চয়ই আমরা সকলেই সে নিয়ে আলোচনা করার আমাদের জীবনে দিন আসবে বলে আমি মনে করি। কিন্তু এইটাতে দেখো দুটো প্রসেস চলছে। তোমরা এতক্ষণ ধরে এইটাতে যে আমরা নিচে থেকে উপরটা পড়ছিলাম, এই প্রসেসটাকে কি বলেছিলাম? ইভলিউশন, রাইট? লেফট হ্যান্ড সাইডে লেখা রয়েছে ইভলিউশন, আমরা নিচে থেকে উপরের দিকে যাচ্ছি। এই ইভলিউশনের প্রসেসটা কিন্তু ইনকমপ্লিট প্রসেস, শুধু ইভলিউশন হয় না। Evolution is preceded by another process which is called, on the right hand side you can see the involution. Involution is another thing which precedes evolution, অর্থাৎ আগে ইনভলিউশন হয় তারপরে ইভলিউশন হয়। মা যদি হাতটা বাড়িয়ে না দেন সন্তান দাঁড়াবে না, তাই বড় যদি হাত বাড়িয়ে না দেয় ছোট কিন্তু দাঁড়াতে পারে না। তাই এই প্রথম যে করুণার কাজটি সচ্চিদানন্দ বা সুপ্রিম, তুমি তাকে যে নামেই ডাকো না কেন, তিনি এসে নিজেকে হি or she, we don't know, কারণ শ্রী অরবিন্দ বারে বারেই বলেন I think our God is female, কারণ our God is the creatrix, she is the energy of all creation, so I think God is female। তাহলে আমি জানি না he or she or whatever that person is, সেই সুপার মাইন্ড, সে সুপার মাইন্ড plunge into darkness, সুপার মাইন্ড plunge into darkness, absolute darkness, অর্থাৎ পরম আলো, যে আলো অখণ্ড, যে আলো অদ্বৈত, যেখানে কোনো ডিভিশন নেই, সেই ইনডিভিসিভ যে আলো বা যে সত্তা, যে আনন্দ, যে সৌন্দর্য, সে নিজেকে সমর্পণ করে এই পৃথিবীর অন্ধকারের মধ্যে, এবং এই প্রসেসটাকে আমরা বলি ইনভলিউশন, রাইট? যখন করে সেটা কিন্তু এরকম আমাদের মতো
মানে স্কোপ বুঝে ঝাঁপ মারার মতো কিন্তু একদমই নয়, খুব প্রসেসে হয়, সেটা একটা সিস্টেমেটিক প্রসেসে হয়। সেই সিস্টেমেটিক প্রসেসটা হচ্ছে এইটা, তিনি প্রথমে ওভার মাইন্ডে নামেন, দেন ইন্টুইশনে নামেন, ইলুমাইন মাইন্ডে নামেন, হার মাইন্ডে নামেন, এভাবে নামতে 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 ইনকনসিয়েন্টে নামেন, এবং সেটা আমরা ধরতে পারি না কিভাবে নামেন, সেটা গূঢ় রহস্য, আমরা জানি না, সেটা নামেন। যখন নামেন তখন শুধু নামেন, তখন কিন্তু এটাকে তোমরা লিখে রাখো, এগুলো হচ্ছে টাইপাল ওয়ার্ল্ড বলে। টাইপাল ওয়ার্ল্ড, এই টাইপাল ওয়ার্ল্ডটা যেমন ধরো তোমার পৃথিবীতে ঘটছে, এটা একটু খটোমটো লাগবে, একটু লিখে টিখে রাখো, ঠিক আছে, একটু লিখে রাখো, পরে এগুলো নিয়ে আবার আমরা ধরবো যদি কখনো সুযোগ হয়। টাইপাল ওয়ার্ল্ডটা হচ্ছে যখন তুমি নামতে নামতে মানে লিফটে করে নামছো, ওই 4 তলা 3 তলা দোতলা 1 তলা করে, প্রত্যেকটাতে তুমি নামবে, লিফটটা কিন্তু উপরের দিকে যাবে না, লিফটটা নিচের দিকেই নামবে, এবং সেটা এসে দাঁড়াবে একদম সেই ইনকনসিয়েন্টের একদম তোমার বটম যে রক, হ্যাঁ রক বটম যেটা, সেখানে এসে ধারাস করে পড়বে, এবং ধারাস করে যে পড়লো, এরপরে সে নিজেকে পুরো ছড়িয়ে দেয়। এরপরের প্রসেসটা হচ্ছে, নেক্সট প্রসেসটা হচ্ছে, এই যে নেমে এলো, নিজেকে ঈশ্বর, ওই তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছো নিচে, নেমে এলো, নেমে আসার পরে আমার এখানে যেটা করা নেই সেটা হচ্ছে স্পাইরাল হয়, একটা কার্ভ হয়, এইটা এই ইনভলিউশনটা ঘুরে গিয়ে আবার ইভলিউশন হতে শুরু করে। সেইখানে হচ্ছে আবার এই ইনকনসিয়েন্ট, সাবকনসিয়েন্ট, এখানে এখানে এটাকে ইজি করার জন্য সবগুলো মাঝখানে দেওয়া নেই, কিন্তু আমরা জানি যে ইনকনসিয়েন্ট, সাবকনসিয়েন্ট, ফিজিক্যাল, এইভাবে এটা উঠতে উঠতে উপরের দিকে যায়, রাইট? তাহলে আমি আবার রিপিট করছি, প্রথম প্রসেস সচ্চিদানন্দ, তিনি নিজেকে সঁপে দেন, সমর্পণ করেন এই সৃষ্টি তত্ত্বের মধ্যে, অ্যান্ড দেন ভেরি টাইপাল ওয়ার্ল্ডে এই এক একটা ওয়ার্ল্ড সৃষ্টি করতে করতে যান, ওভার মাইন্ড ওয়ার্ল্ড, ইন্টুইটিভ ওয়ার্ল্ড, ইলো মাইন্ড ওয়ার্ল্ড, হায়ার মাইন্ড ওয়ার্ল্ড, এভাবে বলতে 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 নামতে নামতে উনি ইনকনসিয়েন্টে প্রবেশ করেন, এবং সেখান থেকে আবার উপরের দিকে ওঠেন। এবং এই উপরের দিকে যে ওঠার প্রসেসটা, সেখানে মোটামুটিভাবে আমরা বুঝতে পারি, আমরা এই যারা আমরা আমরা বলি না, এই তুই না মেন্টাল আছিস, জানিস তো, তুই না পাগল আছিস, এই আমরা সব এই মেন্টাল বিং হয়ে আছি এখন, জানো তো। এবার ভাইটাল হলে যারা দেখবে আমাদের মধ্যে, যাদের খুব একটা, তারা খুব শক্তিশালী হয়, তাদের এনার্জি অনেক বেশি হয়, যেমন আমার একদম শক্তি টক্তি খুব কম, আমার একটু খাটতে দিলেই আমি জ্বরে পড়ে যাই, তো আমার সেই ভাইটাল আমার ভীষণ কম, তো আমি মোটামুটি মেন্টাল, খুব ইচ্ছা আছে যে একটু হায়ার মাইন্ডের দিকে যাই, কিন্তু হতে পারি না। তো এইরকম আমাদের অবস্থা, আমরা এই মাঝখানে আটকে আছি। বোঝা গেছে? এটা নিশ্চয়ই বোঝা গেল, এতটা বোঝা গেছে। আচ্ছা বেশ, এরপরে ঠিক আছে, আর এটাতে আমার কোনো কাজ নেই, আমি রিভিলেশনস আরেকবার যাব। সামওয়ান লিপিং ফ্রম দ্য রক্স, এবার তুমি বুঝতে পারছো যে লিপিং ফ্রম দ্য রক্স কি? লিপিং ফ্রম দ্য রক্স মানে তিনি কিন্তু, হ্যাঁ এবার বলেছিলাম যে স্টেপ বাই স্টেপ তিনি নামেন, কিন্তু তিনি যখন ওঠেন তখন কিন্তু এবার তার খুশি মতো তিনি স্টেপ বাই স্টেপ উঠতে পারেন, তিনি স্টেপ জাম্প করে উঠতে পারেন, তার জন্য কিন্তু প্রপার কোনো প্রসেস, খুব মানে স্পেসিফিক প্রসেস সবসময় থাকে না, তার ম্যানিফেস্টেশনটা খুব স্পেসিফিক, মানে ওই যেমন ধরো প্রথমে অ্যামিবা থেকে তোমার বহুকোষী জীব হতে যখন শুরু করলো, দেন the vegetation world, the vegetative world is manifested, then there is this the other amphibian যারা রয়েছে বা যারা সরীসৃপ রয়েছে, এরকম এটা উঠতে উঠতে যাচ্ছে। এবং তার মধ্যে নিশ্চয়ই তুমি তো আর বলবে না যে একটা গাছে ততটাই মন আছে যতটা তোমার মন আছে, তুমি তো একটা কবিতা লিখতে পারো, গাছ তো আর বসে কবিতা লিখবে না, তো তুমি এটা তুমি বলতে পারো গাছের কনসিয়াসনেস আছে, কিন্তু এতটা ইভলভড মাইন্ড সেটা তো তোমার আছে, সেটা তো গাছের নেই, সেটা তো একটা কুমিরটার নেই, কুমিরের হাতে এখন একটা তুমি রং তুলি ধরিয়ে দিলে সে তো আঁকবে না, তুমি আঁকতে পারো। সো ইউ হ্যাভ দ্যাট পসিবিলিটি, হিউম্যান বিং হ্যাজ দ্য পসিবিলিটি টু বিকাম আ সুপারম্যান, টু হ্যাভ দিস সুপ্রামেন্টাল বিং, এটাকে নামিয়ে আনার ক্ষমতা, এটা হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা মানুষের মধ্যে আছে। অবভিয়াসলি সে যখন সেটা করে ফেলবে তখন সে আর মানুষ থাকবে না, সে তখন সুপ্রামেন্টাল বিং হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ সামথিং এলস, দ্যাট ইজ নট এক্স্যাক্টলি মানুষ না, সে মানুষের মতো কিছুটা দেখতে হতে পারে, এ নিয়ে অনেক তত্ত্ব কথা বলা যেতে পারে। তো এটা এটা আর কি বলবো, এই কবিতাটা কিন্তু আমার বলা হয়ে গেল, জানো। এই যে আমি কান পেতে রই, আমার আমি কান পেতে রই, ও আমার আপন হৃদয় গহন দ্বারে, বারে বারে কোন কোন গোপন বাঁশির কান্না হাসির গোপন কথা শুনি পারে, বারে বারে কান পেতে রই। আরেকবার শুনবো সামওয়ান, আমি এটা লাস্ট রিডিং পড়ছি, তোমাদের এর মধ্যে কোনো কোথাও আটকে টাটকে গেলে বলবে। We will come back to the poem again after we have read, we have finished with the ideal spirit of poetry. Someone leaping from the rocks, পাথর থেকে ঝাঁপিয়ে উঠল কেউ,
past me ran with wind blown locks. হঠাৎ করে ওই প্রাণের পরে কেউ আমার ছুঁয়ে গেছে আমাকে, আই ক্যানট ক্যাচ ইট। অর্থাৎ এই আরেকবার যদি আমি এই লাইটটা দেখি না, এই যে ওই যে যখন আমরা বলি যে আমি কান পেতে রই, যখন বললাম কি বললাম যে কোন গোপন বাসির কান্না হাসির গোপন কথা শুনিবারে কান পেতে রই। ভালো করে বুঝবো যে আমি মেন্টাল, আমি এই লেভেলটাই আছি, মেন্টাল বিংটাই আছি। কোন গোপন বাসির কান্না হাসির, গোপন বাসিটাকে, গোপন বাসিটা হচ্ছে সে যে নিজেকে সমর্পিত করেছিল ইনকনসিয়েন্টের মধ্যে। সে নিচে থেকে যেমন আমার ভিতরে জাগছে, সে তো এই ইনকনসিয়েন্টের মধ্যে থেকে উঠতে উঠতে আমার এই মেন্টাল বিইং অবধি গেছে। তাই সে এর এই ইনকনসিয়েন্ট, সাবকনসিয়েন্ট, ফিজিক্যাল, ভাইটাল, মাইন্ড সব কিছু আমার মধ্যে আছে। তাই ওই যে যিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আলোর মধ্যে, অন্ধকারের মধ্যে আলো হয়ে এবং পুরো অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলেন, তার সমস্ত সৃষ্টি রহস্য আমার মধ্যে আছে, কিন্তু আমি সেটা বুঝতে পারছি না। এটা স্বামী বিবেকানন্দের তো বিখ্যাত কথা যে পূর্ণতা তোমার মধ্যে ইতিমধ্যে আছে। এডুকেশনের পারপাস হচ্ছে টু জাস্ট রিভিল দ্যাট কমপ্লিটনেস হুইচ ইজ অলরেডি ইন ইউ। আর কি, আর ওই সুপার মাইন্ড যে দূরের কথা তোমাকে বলবে। ওই যে আরেকটা লাইন আমি লিখে রেখেছি তোমাদের জন্য, যে আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো, কে এলো মোর অঙ্গনে কে জানে গো। এটা আলো তো বাইরে থেকেও এসেছে, ভিতরের আলো যেমন আছে বাইরে থেকে এসেছে। হ্যাঁ, একটা আলো ভিতর থেকে আর একটা আলো বাইরে থেকে, এই দুটো আলোর যখন আমার কাছে সন্ধান আসে, তখন কিন্তু আমি জানি যে কেউ একটা আছে, আমি জানি কেউ একটা আছে, কিন্তু আমি তাকে ধরতে পারি না, আমি তাকে নিজের করে নিতে পারি না, তাকে পুরোপুরি আঁকড়ে ধরাটা আমার হয়ে ওঠে না। সো দ্যাট পসিবিলিটি, ইউ আর এবল টু রিয়েলাইজ দ্যাট ট্রুথ or to have that glimpses of it only because you have that light already, you have the capacity to have the glimpse of that light. The more you will be able to have the or realize that light, the more illumined you will be. The poets, the artists, the greatest of the artists are able to discover that light, to see the light, and through their lenses, through their eyes, we also seek to see the light. আমরা কবির সেই চোখ দিয়ে, সৃষ্টিকর্তার যিনি শিল্পী তার চোখ দিয়ে আমরা কনস্ট্যান্ট এই চেষ্টাটা করে যাই। তাই তো কবিতা পড়ি, তাই তো গান শুনি, তাই তো তবলা যখন শুনি, বা কোনো বিনার বাদ্যযন্ত্র কোনো রেসাইটাল হয় আমরা শুনি, এই আলোটাকে ধরার জন্য আমাদের ভালো লাগে, এবং আমরা একটার থেকে আরেকটাকে পার্থক্য করে নিতে পারি এই আলোটার জন্যই পারি। যে যত বেশি আমাদেরকে আলো পৌঁছে দেয়, যে যত বেশি আলোর খবর দেয়, তার দিকে আমরা বেশি করে আকৃষ্ট হতে থাকি। এটাই ধর্ম, এটাই বিধান। দিস ইজ দ্য রুল, দিস ইজ দ্য ওয়ে, this is the process, a very scientifically established system it has, and therefore you cannot deny it. This is the process, right? There are other processes or interpretations, but this is the process. বেশ, এবার কোথায় আটকে গেছিলাম? ওই রেভিলেশনে ছিলাম। হ্যাঁ, লাস্ট বললাম পড়বো। লাইক আ স্টার্টল ব্রাইট সারমাইজ ভিজিবল টু মর্টাল আইজ, কিছু একটা আলো যেন আমাকে ওই সেই সোনার হরিণের মতো আমাকে চমকে দিয়ে চলে যায়, কিন্তু আমি তাকে ধরতে পারি না। জাস্ট আ চিক অফ ফ্রাইটেন্ড রোজ দ্যাট উইথ সাডেন বিউটি গ্লোজ, হঠাৎ করে রোজকে দেখে আমাদের মনে হয় আনন্দ জাগে না? একটা গোলাপকে দেখে আমাদের আনন্দ জাগে। কারোর গালে কোনো গোলাপ, মানে অবভিয়াসলি কোনো বিলাভেডের হতে পারে, কোনো শিশুর গালের কথা আমরা ভাবতে পারি, বাট ইট ইজ লাইক দ্য রোজ ইজ হেয়ার দ্য সিম্বল অফ ইভানেসেন্স বিউটি অফ ওই আমাদের শেক্সপিয়ারিয়ান সনেটসগুলোর মতো, যে টাইম অ্যান্ড বিউটির যে একটা কনফ্লিক্ট থাকে। ঠিক এক্স্যাক্টলি তোমরা যদি শ্রী অরবিন্দের ওই আর্লি ফেজের সনেটসগুলো পড়ো না, তোমরা দেখো থিন একটা ভলিউম, তোমরা পড়লে দেখবে ওই টাইম অ্যান্ড বিউটির যে কনসেপ্টের আরও বেশ কিছু সুন্দর সনেটস তোমরা পেয়ে যাবে, লিরিক্স আছে, সনেটস আছে। জাস্ট আ চিক অফ ফ্রাইটেন্ড রোজ দ্যাট উইথ এ সাডেন বিউটি গ্লোজ, হঠাৎ করে সেটা গ্লো করেছে। জাস্ট আ ফুট স্টেপ লাইক দ্য উইন্ড অ্যান্ড আ হারিড গ্লান্স বিহাইন্ড, দেন নাথিং। হঠাৎ করে আলোর ঝলকানির মতো ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত হয়ে সেটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল, অ্যান্ড দেন নাথিং অ্যাজ এ থট এসকেপস দ্য মাইন্ড। প্লিজ নোট দিস, আন্ডারলাইন করে রাখো, নোট করে রাখো, যা পারবে করো, কিন্তু প্লিজ টেক নোট অফ দিস। Thought escapes the mind. What is thought escapes the mind? Mind is the medium of thought.
মাইন্ড ইজ দ্য মিডিয়াম। আমরা তো মনে করি আমরা থিঙ্কিং বিং, তো আমরা এই থিঙ্কিং অ্যান্ড টকিং, উই আর দ্য থিঙ্কিং অ্যান্ড টকিং বিং, অ্যান্ড আওয়ার টকিং উই নো where do we land with our talking? We land in hell. আমরা চিন্তা করি, আমরা কথা বলি, এবং সেই বলতে বলতে আমরা নরকে পৌঁছে যাই। দিব্য জীবন আজকে, if you have this, if I dare to, তোমরা কি এটা দেখতে পাচ্ছ? I don't know, মানে এইটা হচ্ছে দিব্য জীবন, this is দিব্য জীবন, this is the magnum opus of Sri Aurobindo. এইটাতে এই পুরো আর্গুমেন্টটাই এখানেই যে মেন্টাল বিং ইজ নট দ্য ফাইনাল। মানুষের যে অস্ত্র, আমাদের অস্ত্র কি যিনি পৃথিবীকে বোঝার জন্য, দ্যাট ইজ মাইন্ড। মাইন্ড ইজ নট দ্য আলটিমেট, cannot be the ultimate weapon, ultimate instrument to fight life, to understand life. There is something more than দ্যাট। এবং সেইটাই আমাদের যে চার্টটা আমরা করেছিলাম, ওখানে আমরা ওটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে মাইন্ডের পরেও আমার কাছে কিন্তু কিছু ফ্যাকাল্টিস থেকে যাচ্ছে, যেটা ধরো হায়ার মাইন্ড, ইলুমাইন্ড মাইন্ড, ইনটুইটিভ মাইন্ড, ওভার মাইন্ড এবং সুপার মাইন্ড। সো দ্য হাইয়েস্ট পসিবিলিটিস অফ মাইন্ডের একটা ভীষণ কি বলবো সীমাবদ্ধতা আছে। ইট ইজ নট এনাফ, মাইন্ড ইজ নট এনাফ ইন ইটসেলফ। চলো, escapes the mind, এবং মাইন্ড হচ্ছে তোমার লিমিটেড। The mind before it is caught, someone of the heavenly root from behind the veil ran out, এবং কেউ এসে আমাকে ওই ছুঁয়ে দিয়ে চলে গেল। এটা একদম আর্লি ফেজের কবিতা। যদি পরবর্তী কবিতা এবং পরবর্তী কবিতাগুলোকে ধরো, স্পেশালি আমরা তো সাবিত্রীর কথা বলি, শ্রী অরবিন্দের ইংরেজি ভাষায় রচিত অন্যতম দীর্ঘতম তোমার এপিক কবিতা, হ্যাঁ এপিক পোয়েম। সেখানে তোমরা দেখবে যে এই মাইন্ডকে ছাড়িয়ে শ্রী অরবিন্দ কিভাবে মাইন্ডের লিমিটেশনকে পুরো ডিমলিশ করে দিয়ে কিভাবে তোমাকে সুপ্রামেন্টালে এবং তোমার পসিবিলিটিসকে বলছেন যে ইট ইজ পসিবল দ্যাট ইউ বিকাম আ সুপ্রামেন্টাল, দ্যাট ইউ ফিল ইট, ইউ বিকাম ইট, নট অনলি ফিল ইট, ইউ বিকাম ইট। কারণ শ্রী অরবিন্দের পুরো মানে থিওরিটাকে আমরা বলি দ্য থিওরি অফ ট্রান্সফরমেশন, হাউ টু বিকাম ট্রানজিশনাল বিং মানুষ, তাহলে সেটা তো হয়ে থাকা যাবে না, তাকে বিকামিং হতে হবে, তাকে চেঞ্জিং হতে হবে, সেইটার জন্য। বোঝা গেল? আচ্ছা, আমি এটাতে আর থাকছি না, আমরা একটু ফিউচার পোয়েট্রিতে ঢুকবো। ফিউচার পোয়েট্রিতে আছে তোমাদের কাছে টেক্সট? আই ডোন্ট নো, হোপফুলি আছে, না থাকলেও অসুবিধা নেই, আমি দিলাম, কারণ আমি তো বই থেকে বলবো, আমি স্ক্রিন চেঞ্জ করতে হয়তো ভুলে যাবো। তোমরা কি এর মধ্যে কিছু বলবে? কিছু দু একটা যদি পয়েন্ট, কবিতাটা এক্স্যাক্টলি সব একদম অক্ষরে অক্ষরে মানে বুঝবে আমি সে প্রমিস তোমাকে করলাম না, কিন্তু ওভারঅল যে আইডিয়াটা আমরা একটু ধরার চেষ্টা করছি সেটা বোঝা গেছে? সেটা বোঝা গেলেই হবে, এর থেকে বেশি আজকে আমরা আশা করি না এই ক্লাসে। তোমরা সেটুকু বুঝতে পেরেছো তো? হোপফুলি পেরেছো তোমরা। সাইলেন্ট, আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা পেরেছো। না পারলে বলবে, যেটুকু বলছি সেটুকু মধ্যে যদি অসুবিধা থাকে বলবে। দেখো, দ্য আইডিয়াল স্পিরিট অফ পোয়েট্রি, দ্য ফিউচার পোয়েট্রি বইটা তোমরা জোগাড় করবে, খুব সামান্য কিছু দাম, এটার 170 টাকা দাম, এবং তোমরা যদি ছাত্র হিসেবে পরিচয় দাও এই শ্রী অরবিন্দ ভবনের কোনো স্টলে গিয়ে, ওরা কিন্তু আরও 10% তোমাদেরকে ডিসকাউন্ট দেবে। তাই ফিউচার পোয়েট্রিটা তোমরা ধরবে হাতে। ইট ইজ আমরা বলি যে এটা একটা পোস্ট কলোনিয়াল টেক্সট ইন দ্য সেন্স দ্যাট শ্রী অরবিন্দ ইজ আনসারিং টু জেমস কাজিন্স। কেন ফিউচার পোয়েট্রি উনি লিখেছিলেন? শ্রী অরবিন্দের পুরো বেশিরভাগ রচনাই হচ্ছে বলতে পারো তোমার ইস এ রেসপন্স লিটারেচার। মানে কে কোথায় ভারতীয় সাহিত্যকে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে গালি দিতে শুরু করলো, শ্রী অরবিন্দ পেন ধরলেন। কোথায় কে মিস ইন্টারপ্রিট করতে শুরু করলো, শ্রী অরবিন্দ পেন ধরলেন। কে ইতিহাস কেমনভাবে চলবে, ল্যাম্প্রেস্ট জার্মান সোশিওলজিস্ট বললেন যে ইতিহাসের যে ধারা প্রকৃতি সেটা ঠিক লিনিয়ার চলে না, গোল গোল চলে। শ্রী অরবিন্দ বললেন হ্যাঁ বেশ লাগছে আমার, এটাকে নিয়ে আমি একটু লিখি। তো এইভাবে ওনার ওই 1914 থেকে 1921-এর মধ্যে পন্ডিচেরি পৌঁছে যাওয়ার পরে যে সমস্ত রাইটিংসগুলো ওই সময় এইভাবেই কিন্তু রচিত হয়েছে। আমরা যেটা বলি যে শ্রী অরবিন্দের ফিলোসফিক্যাল রাইটিং, সেটা প্রাইমারিলি এই 1914 থেকে 1921-এর মধ্যে, এবং তার যে ওই একটা আমি দিব্যজীবন দেখালাম, এরকম 37টা ভলিউম ওই কদিনের মধ্যে শ্রী অরবিন্দের রচনা, কিন্তু সাবিত্রীটা বাদ দিয়ে, অবশ্যই সাবিত্রীর বাদ দিয়ে, ওই 26,000 লাইন বাদ দিয়ে বাকি ওই সমস্ত ওই 37,000 ভলিউমের রচনা শ্রী অরবিন্দের হচ্ছে ওই 7 বছরের মধ্যে। সো দ্যাট হ্যাজ বিন আ ভেরি রিচ প্রোডাক্টিভ টাইম। হ্যাঁ, কেউ কিছু বললেন বোধ হয়, দেখি
না না, আমি বলেছি, তুমি তুমি Okay, কন্টিনিউ করো, ইটস ওকে। ঠিক ঠিক। আমি ভাবলাম কোনো প্রশ্ন এলো মনে হয়। ঠিক আছে, যাই হোক। ক্যামেলিয়া ঠিক হচ্ছে তো? ওরা আমি পারছি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ঠিক হচ্ছে, খুব ভালো হচ্ছে, আমি তো শুনছি ভালো করে। বেশ বেশ, বলো। ঠিক আছে। Originally serialized in the journal Arya in between 1917 and 1920, আমরা কার কথা বলছি? দ্য ফিউচার পোয়েট্রির কথা বলছি। অ্যাজ অ্যান এক্সপ্যানশন অফ a review of James Cousin's book New Ways in English Literature. রিসেন্ট গৌতম দা এই বইটাকে আবার এডিট করে নতুন করে বের করেছেন, তাই ওই বইটাতে নতুন যে এডিটেড বইটা, ওখানে জেমস কাজিন্সের যে এসেসগুলো ছিল লিটারেচার নিয়ে, মানে ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে, সেগুলো আমরা আবার পাই। বইটা আউট অফ প্রিন্ট ছিল বহু বছর। While Cousins' work served as the precipitative agent or immediate context, Sri Aurobindo utilized it as a starting point to present his own original theories on the evolution and spiritual potential of poetry. তাহলে তোমার জেমস কাজিন্সের মধ্যে আমরা যখন তিনি ওই নিউ ওয়েজ ইন ইংলিশ লিটারেচার বলছেন, তখন তিনি কিছু কিছু ধারাকে অবলোকন করছেন। হি ইজ আইডেন্টিফাইং আ ফিউ পয়েন্টস, বাট হি ইজ নট এবল টু ইন্টারপ্রেট ইট ইন স্পিরিচুয়াল টার্মস। শ্রী অরবিন্দ কি করছেন? শ্রী অরবিন্দের যে কাজটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে যে তিনি প্রথমত আমরা বলি সংস্কৃতাইজিং অফ ইংলিশ। সংস্কৃতাইজিং অফ ইংলিশের এত সুন্দর উদাহরণ যেটা তোমরা সাবিত্রীতে পাবে, এবং সেটা কখনো যদি পড়লে তোমাদের নিশ্চয়ই তোমরা পড়বে। আমি যেমন একটা উদাহরণ তোমাদেরকে দিচ্ছি। আমরা অনেক সময় এই ক্লাসিক্যাল লিটারেচার পড়ি কেন? সেটা তো শুধুমাত্র সবসময় শব্দ তো বুঝতে পারি না, কিন্তু পড়ি, ক্লাসিক্যাল লিটারেচার পড়ি কারণ তার যে রচনা, তার ধ্বনির মধ্যেও একটা কিছু একটা খুব সুদিং ভাব থাকে। যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ভালো লাগে কারণ তার ধ্বনির মধ্যে একটা সুদিং ভাব থাকে, তাই জন্য ধরেই শুনেই বুঝতে পারি এটা রবীন্দ্রসঙ্গীত। যে যার আমাদের ধর্মগ্রন্থ আছে, সেগুলো শুনতে যদি ঠিক মতো পাঠ করা হয় আমাদের ভালো লাগে, তার কারণ তার নিজস্ব একটা মান্ত্রিক কোয়ালিটি আছে, তার ইনহেরেন্ট একটা রিদম, তার একটা ইনহেরেন্ট সৌন্দর্য আছে, আনন্দ জাগে সেই ধ্বনিটা শুনলে। তুমি যদি মানে নাও বোঝো, তোমার ভালো লাগতে বাধ্য। সেইটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কিন্তু একটা লিমিটেশন আছে, জানো তো? ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশটা তোমরা তো পড়েছো, ওল্ড ইংলিশ লিটারেচার পড়েছো, কতদিনের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ। 1150 মিডল্যান্ডে যখন গিয়ে ওই তোমার অ্যাঙ্গল সেকশনসের জার্জদের যে ওই সেকশনসদের যে জার্ট যে কোর্টটা, তারা যখন মিডল্যান্ডে ইংল্যান্ডের সেটেল করলো, সেই সময় থেকে এই তো কত বছরের, 1000 বছরেরও ল্যাঙ্গুয়েজ এটা নয়। এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজটা আনফর্চুনেটলি ফর আ ভেরি লং পিরিয়ড অফ টাইম ইট হ্যাজ বিন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইনভেডার্স, রাইট? দ্য জার্মান ইনভেডার্স বেসিক্যালি, and then and even before that the Romans, and there also has been this French people. So it in Britain has always been a land of invasion, এবং তারা যখন বেরিয়ে পড়লো নিজেদেরকে এক্সপ্যান্ড করার জন্য, সেটাও কিন্তু ইনভেশন হয়ে গেল। আনফর্চুনেটলি সেটা কলোনাইজিং একটা নেচারের হয়ে গেল। এটা খুব স্বাভাবিক যে আমার সংস্কৃতি যেমন হবে, আমার চেতনায় সেটা যেমনভাবে আসবে, আমার ভাষাতে সেটা রিফ্লেক্টেড হতে বাধ্য। যে কারণে আমরা আমরা এটা এটা তোমরা পড়োই, এটা নিয়ে আর আলোচনা করে খুব একটা প্রয়োজন নেই এটার আলোচনা করা, যে আমার সংস্কৃতির সাথে, আমার চেতনার সাথে আমার ভাষার একটা খুব একটা লিঙ্কড হয়, তাই না? এই তিনটে জিনিস খুব লিঙ্কড হয়। তো অরবিন্দ ঘোষ বললেন, শ্রী অরবিন্দ বললেন যে দেখো, এই ভাষাটা খুব লিমিটেড হয়ে আছে। ইংরেজি ভাষার পোটেনশিয়ালিটি অনেক, কারণ এর শুরুটা হচ্ছে ল্যাটিন। আর তোমরা জানো যে ক্লাসিক্যাল ট্রিপজের উনি ল্যাটিন, গ্রিক, এইসব ভাষাগুলোতে উনি অলরেডি হি ইজ এক্সপার্ট ইন দ্যাট, ইন দোজ ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড লিটারেচার অলসো। এবং সমস্ত ধরনের অরিজিনালি আমরা তো গ্রিক, আমরা তো ইডিপাস পড়ি কিসে? আমরা তো ইংরেজিতে ইডিপাস পড়ি। তিনি পড়েছেন গ্রিক ভাষায়, পড়েছেন, রচনা করেছেন, ইন্টারপ্রেট করেছেন গ্রিক ভাষায় করেছেন। সো এই যে বিশাল যে একটা কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড, এবং তার যে ধারণ ক্ষমতা, এবং তোমরা জানলে আশ্চর্য হবেন যে 1893 সালে যখন ফিরে এলেন, তখন বললেন আমি ভারতবর্ষে ফিরে এলাম, ভারতবর্ষ আমার 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 জন্মভূমি, আমি সংস্কৃত জানি না, আমি বাংলা জানি না, হিন্দি জানি না, তামিল জানি না, তাহলে আমি মারাঠি জানি না। এই বলে তিনি একটার পর একটা, সম্ভবত 7টা না 8টা ভাষা, আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারছি না, উনি 7 থেকে 8টি ভাষা কিন্তু হতে পিরিয়ড অফ টাইম তিনি শিখে নিলেন। এবং সংস্কৃত ভাষায় তারপর রচনা, সংস্কৃত সেলফ লার্ন ছিলেন এবং সেলফ টট ছিলেন, এবং তারপরে সংস্কৃততেও তিনি কিন্তু রচনা করেছেন। এবং সেই সংস্কৃত রচনা, উপনিষদে যে ধরনের রচনা আমরা পাই, যে ধরনের তার ভাইব্রেশন পাই ভাষার, সেই এবং অনেক
কিছু অনেক রাইটিং আছে যেগুলো উনি রিরাইট করেন, অনেক ক্লাসিক্যাল রাইটিং আছে, অনেক বেদিক চ্যান্টস আছে, যেগুলো বেশ কিছু বেদিক চ্যান্টস আছে যেগুলো শ্রী অরবিন্দ নতুন চেতনা দিয়ে, যে অতি মানুষের চেতনাটা তো নতুন চেতনা, এই চেতনা আগে ছিল না পৃথিবীতে, তো সেই চেতনা দিয়ে উনি কিন্তু রিরাইট করেন এবং আমাদেরকে দেন। এবার আমরা যেটা বলছিলাম যে এই যে তাহলে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যে পোটেনশিয়ালিটি আছে, তার মধ্যে যে তার তার ছন্দ, তার বীর্য, the kind of rhythm it has the power to hold, absorb the the beauty of the land, the courage of the land, and the highest possibility of consciousness which India has to offer to the world, সেইটাকে সংস্কৃত language has the capacity to imbibe it, to absorb it, and also to reflect it. এইটা এই সংস্কৃতাইজেশন অফ ইংলিশ হচ্ছে যখন এই সংস্কৃতের প্রভাবে ইংলিশকে তিনি লিখতে শুরু করলেন। এবং আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দেবো। আই হ্যাভ দিস প্রবলেম অফ মাইগ্রেন, সিভিয়ার প্রবলেম অফ মাইগ্রেন, প্রায়শই হয়, তো মাইগ্রেনের ওষুধ খেতে হয়। তো এরকম একদিন সকালবেলা, গত সপ্তাহ বা তার আগের সপ্তাহ হবে, এরকম সকালবেলা আমার একটা ক্লাস ছিল। তো সেই ক্লাসেতে আই হ্যাড টু রিসাইট আ ফিউ লাইন্স ফ্রম সাবিত্রী, ফিউ লাইন্স মানে তোমার 5-6 পাতা, মোর দ্যান অলমোস্ট 100 লাইন্সের বেশি হবে সেটা। তো ওই মাইগ্রেন হচ্ছে এবং আমি ধীরে ধীরে ইংলিশ কিন্তু সাবিত্রী পড়ছি, রিডিং করছি। at the end of the reading my migraine was gone and it never happens. আমার মাইগ্রেন শুরু হয় তো আমাকে ওষুধ খেতে হয়, অনেক 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 যোগ্য করতে হয় আমাকে, তারপরে আমার মাইগ্রেন যায়, কিন্তু চলে গেল। what I'm trying to it is not hagiography, it is very much scientific, because it is a kind of pranayam, it is a kind of system in which if you can create and recreate dhwani, if you utter it correctly, then it goes into your system to cleanse it, to cleanse your body, to cleanse your mind, and to uplift your soul. And a proper or a higher piece of art will always carry this beauty, this capacity to always uplift you. আমরা যখন দেখবে কোনো কনসার্টে যাই, এই যে ডোভারল্যান্ড কনসার্ট হয়, সারা রাত লোকে বসে বসে ঠান্ডার মধ্যে টুপি চাদর মুড়ে বসে বসে দেখছে একটা ভালো নাটক, লোকে দেখছে, কেন দেখে? অ্যান্ড ইলেটেড, দেখি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। এবং কোনোদিন একটা লাইভ অনুষ্ঠানের যে এফেক্ট সেটা আমরা কিন্তু এই ঘরে বসে পাবো না। ঠিক এটা হয় কেন? বিকজ অফ দ্য রাসা, বিকজ অফ দ্য ধ্বনি। দ্য রাসা ইজ দ্যাট স্পিরিচুয়াল এলিমেন্ট ইন your language, in your literature, that is not, that is extra. আমাদেরকে স্যার বলতেন যে এটা রস হচ্ছে এক্সট্রা জিনিস, সবসময় রসগোল্লার রসের মতো এটা এক্সট্রা, না থাকলেও চলতো, কিন্তু এক্সট্রা, দিস এক্সট্রা ইজ সামথিং হুইচ গিভস আস the change, which transforms our consciousness. আমরা ট্রান্সফরমেশন বললাম না, it transforms our consciousness. এবং dhwani, if put in the right order, it has the capacity to take you to some other realm. একটা লাইন, এটাও আমাদের ক্লাস থেকে, আমাদের যখন আমরা কোর্সওয়ার্কের ক্লাস করেছিলাম, স্যার বলেছিলেন, I had written this down, কীরকম। এবং এই যে আইডিয়াল স্পিরিট অফ পোয়েট্রি যখন হবে, আমরা এই যে রসের কথা বলছি, ধ্বনির কথা বলছি, আমরা বলছি উপর থেকে যেন কেউ এসে একটা আমাকে আলোকিত করে দিচ্ছে, এরকম একটা মনে হচ্ছে, তাহলে তোমার এখন বক্তব্য হবে, তাহলে তো তুমি বড় বড় কথা বলছো, তুমি তো তাহলে সব আধ্যাত্মিক কবিতা টবিতা লিখে ফেলবে। তখন এই আইডিয়াল অফ স্পিরিট অফ পোয়েট্রিতেই তোমরা দেখবে লেখা রয়েছে যে না, আইডিয়াল স্পিরিট অফ পোয়েট্রি বা দ্য ফিউচার পোয়েট্রি যেটা হবে, সেটা আগে ঘটেছে যে আমি যখন বড় বড় কথা বলছি, আমার কন্টেন্টটাও বড় বড়, অর্থাৎ আমি ঠাকুর দেবতা নিয়ে কথা বলছি, আমি বড় বড় মানুষদের নিয়ে কথা বলছি, বড় চেতনার কথা বলছি, বড় কাজের কথা বলছি, যুদ্ধের কথা বলছি, এবং আমার ভাষাটাও সেরকম, আমার কন্টেন্টটাও সেরকম, খুব গাম্ভীর্যময়। বাট শ্রী অরবিন্দ সেজ নো, ইট ইজ নট দ্য ফাইনাল। আমার দৈনন্দিন জীবনে যে জিনিস কাজে লাগে না, আমার কাছে তার কোনো গুরুত্ব নেই। আমি প্যারাডাইস লস্ট মোটেই রোজ বসে বসে পড়তে ভালোবাসি না। আমাকে পড়তে হয়েছিল, খুব দায় পড়ে আমি পড়েছি, এবং দায় পড়ে পড়াতে হয় তাই পড়াই। আমার নিত্যদিনের আনন্দের কথা আমি প্যারাডাইস লস্ট পড়ে আজ পর্যন্ত পাই না, আমি ব্যক্তিগতভাবে পাইনি, নিশ্চয়ই মিল্টন লাভার্স যারা থাকবেন তারা পেতে পারেন।
আচ্ছা, তো শিরোরবিদের কথা হচ্ছে যেটা আমার দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে না, সেই পথে আমি হাঁটবো না। এবং সেই জন্য এই পুরো থিওরিটাকে, শিরোরবিন্দের থিওরিটাকে তোমরা এটাকে ইউজ করবে, এই কথাটাকে, এই ক্রিটিক্যাল টার্মটাকে তোমরা ইউজ করবে, যেটাকে আমরা বলি ইন্টিগ্রাল থিওরি। ইন্টিগ্রাল মানে হচ্ছে পূর্ণ, পূর্ণ জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ইন ইউর লাইফ, নাথিং ইজ ওয়েস্টেড, এভরিথিং, all your littleness, all your fright, all your escape, ও সমস্ত যে কর্নার্সগুলো, তাই জন্য তো ওই উপর থেকে সুপার মাইন্ড নেমে এসে ইনকনসিয়েন্ট মানে যে একেবারে জড়চেতনা সেইখানে প্রবেশ করেছিল। এবং তোমরা দেখলে না ওই চিকের কথাটা বলতে গিয়ে, রেড রোজ চিকের কথা বলতে গিয়ে এটা ফ্রাইট কথাটা ছিল। ফ্রাইটটা কেন? ফ্রাইটটা তো ওই আমাদেরই ফ্রাইট, আমাদের মনের মধ্যে যে ফ্রাইটটা থাকে ওই ফ্রাইটটাই কিন্তু ওই রেভিলেশনের ফ্রাইট। রেভিলেশনও বলেছে, দেখো তোমরা বিবলিক্যাল রেভিলেশনের কথা জানো, সেটা যদি নাও যাই, রেভিলেশন শব্দটাকে কিন্তু দ্য আইডিয়াল স্পিরিট অফ পোয়েট্রিতেও বেশ সুন্দর করে বলা হচ্ছে। সো আই উইল লুজ দ্য কানেকশন। আমরা যে জায়গাটায় ছিলাম, যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানান রকম যে ফেলনা জিনিসগুলো, সেগুলো আসলে ফেলনা নয়, আমার জীবনটাও ফেলনা নয়। এবং আমার জীবনে যা কিছু মনে হচ্ছে, এই তো আমি ক্লাস করতে ঢুকলাম আর এই যে আমি ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করে বাইরে চুলের মুঠি ধরে ঝগড়াঝাটি করেছি, ওইটা, এই দুটোর মধ্যে যে কোনো লিঙ্ক আছে, এইটার জন্য শ্রী অরবিন্দ পড়া, এটার জন্য বলা যে ওইটার এটা কিন্তু মিলাতে যদি তুমি না পারো, তাহলে বৃথা পড়া হলো তোমার, তাহলে বৃথা জানা হলো, তাহলে বৃথা দ্য আইডিয়াল স্পিরিট অফ পোয়েট্রি। কবিতার কন্টেন্ট যা খুশি হতে পারে। এই এই কবিতাটা তোমাদের শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতাটা অবনী বাড়ি আছে, আমরা পড়ি যে দুয়ারেটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া, কেবল শুনি রাতের করা নাড়া। অবনী বাড়ি আছো? বৃষ্টি পড়ে এখানে 12 মাস, এখানে মেঘ গাভীর মতো চড়ে, পরাঙ্মুখ সবুজ নালি ঘাস দুয়ার চেপে ধরে। অবনী বাড়ি আছো? আধিক লীন হৃদয়ে দূরগামী, ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি, সহসা শুনি রাতের করা নাড়া। অবনী বাড়ি আছো। সো এটা দেখবে, মানে আমি রেফার করছি না, নাম বলছি না, কিন্তু এটার রেফারেন্স দিয়ে বলা হয় যে ওই শক্তি চট্টোপাধ্যায় অবনীর কাছে গিয়ে ওই মানে মদ্যপান করে ওই অবনীর বাড়ির সামনে গিয়ে বলতেন, অবনী বাড়ি আছো কিনা। সো দ্যাট ইজ আ ভেরি কমন ডাকা। এই বাড়ি আছিস আমার বন্ধুকে যেরকম ভাবে আমি ডেকে, এই সুচেতা বাড়ি আছি, সেই এই দরজাটা খোল, যেভাবে বলি ঠিক সেইভাবে অবনী বাড়ি আছো, সামওয়ান লাইক দ্যাট। বাট ওয়েন উই আর লিসেনিং টু দ্য পোয়েম, ওই দুয়ারেটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া, কেবল শনি রাতের কড়া নাড়া, অবনী বাড়ি আছো। তাহলে এই যে একটা, তুমি যখন বলা হচ্ছে, দেখো একটা কি যেন ভেতরে বেজে বেজে উঠছে। দুয়ারেটে ঘুমিয়েছে পাড়া, কি আছে? আমরা তো দেখি ওই অবাক জলপানে, আমরা তো দেখি যে দুয়ারেটে পাড়া তো ঘুমায়, কি এমন এর মধ্যে রহস্য আছে? কিন্তু এমনভাবে ওয়ার্ডসগুলো সজ্জিত হলো যে আমার মধ্যে কি যেন একটা বাজিয়ে দিয়ে গেল, কি যেন একটা নাড়িয়ে দিয়ে গেল, যেটাকে আমি ভুলতে পারছি না, ছাড়তে পারছি না। অ্যান্ড ইকো হতে থাকলে, ইকোটা হচ্ছে ধ্বনি। এই ধ্বনিটা যদি আমার না আসে, শুধু শব্দে নয়, আমি যখন আঁকছি, আমি যখন নাটক করছি, আমি যখন বীণা বাজাচ্ছি, আমি যখন নাচছি, সব কিছুর মধ্যে এই ধ্বনিটা, এই মনে করিয়ে দেওয়াটা, এই অনুরণন রেখে যাওয়াটা যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু সেই পিস অফ আর্ট আমাদের কাছে ততটা গ্রহণযোগ্য হয় না। যেটা যে যত বেশি করে পারে, সে তত বেশি করে আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে। আমার তো শ্রেয়া ঘোষাল যখন কথা বলে, আমার মনে হয় ওটাই শুনি, ওটাই মনে হচ্ছে যেন গান গাইছেন। তার কারণ কি? বিকজ ইট ইজ দেয়ার, দ্য ইকো অফ দ্য ট্রুথ ইজ দেয়ার only already inherent, not only in her in her singing, but also in her life, in the way she carries herself. এটা আমার কাছে একটা খুব বড় উদাহরণ যে আইডিয়াল স্পিরিট অফ পোয়েট্রি হতে গেলে কতটা সেটাকে পূর্ণ তার কথা যদি আমরা বলি, তাহলে এই জায়গাটাতে আসতেই হয় আমাদেরকে। দেখো প্রথম যে স্ট্যান্ডারটা আমাদের আছে না, সরি প্যারাগ্রাফটা আছে, সেখানে বেসিক্যালি লেখক বলছেন, তোমার অরবিন্দ ঘোষ বলছেন যে দেখো, কোন লাইনটা বলি বলো তো, এটা তো আমার আচ্ছা, ফর লাইফ, হ্যাঁ এইটা এটা তোমরা আন্ডারলাইন করো। ফর লাইফ অ্যান্ড মাইন্ড আর নট লাইক ফিজিক্যাল নেচার, দ্য প্রসেস অফ ফিজিক্যাল নেচার রান ইন প্রিসাইজ মেকানিক্যাল গ্রুপস, বাট দিস আর মোর মোবাইল অ্যান্ড ফ্রিয়ার পাওয়ার্স। অর্থাৎ এখানে উনি সায়েন্সের সাথে ফিজিক্যাল নেচার নিয়ে, সে বেকন পড়েছিলাম
ন্যাচারাল সায়েন্স, হ্যাঁ, ফিজিক্যাল নেচার নিয়ে কে ডিল করে? সায়েন্স ডিল করে। বাট ইউ ডিল উইথ, ইউ, oh students, oh teachers, we deal with life and mind. The creators are dealing with life and mind, and that has the potentiality, that it is dynamic. ওই সচ্চিত আনন্দ বলেছিলাম না, যে সুপ্রামেন্টাল হচ্ছে সচ্চিত আনন্দ। কিন্তু কেমন সেই সচ্চিত আনন্দ? কেমন? চিত, যে কথাটা আমরা তো জানি চেতনা। চেতনা বলতে গিয়ে শ্রী অরবিন্দ বললেন চিত শক্তি বলো, শুধু শুধু চিত বলো না। চিত মানে চিত হয়ে শুয়ে রইলাম, ওই জিনিস নয়। ইট ইজ ডাইনামিক, ইট ইজ, ইউ ক্যানট you cannot hold it, you can grasp, you cannot completely grasp it. ওই যে যখন বললো যে গ্লিমস হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, আমি তাকে ধরতে কিছু তার বুঝি না, বা কিছু পাই অনুভবে, কিছুটা কিছুটা পাই, তাকে ধরা তো যায় না। The gods of life and still more the gods of mind are so incalculably self-creative. কারণ জীবনের যিনি দেবতা আর আমার মনের যিনি দেবতা, আমার মনের যিনি দেবতা, জীবনের যিনি দেবতা, that is so incalculably self-creative. নিজেকে ক্রমাগত তিনি ধ্বংস করছেন, সৃষ্টি করছেন, এবং তার যে বৈচিত্র্যময় পৃথিবী, we cannot really catch a hold of the solid he or she, the life and mind. It is an energy, it is energy which has you know, which has actually uh, which has actually scattered itself in the world. এটা হচ্ছে বেশ। এরপর বলতে গিয়ে মান্ত্রিক কবিতার একটা, জানো, আমরা বলছি যে কবিতার মধ্যে, কবিতা কেমন হবে? কবিতার মধ্যে মান্ত্রিক একটা ছাপ থাকবে। এবার মন্ত্র বলতে আমরা কি বলি? ওই ওম নমো ঢং নমো করে যা আমরা পড়ি, নিশ্চয়ই সেগুলো মন্ত্র, নিশ্চয়ই মন্ত্র। কিন্তু তার কিছু কোয়ালিটিস আছে, নিশ্চয়ই যারা বেদিক পোয়েটস আছেন, ভেদিক পোয়েটস আছেন, তারা তো আর শুধু ওইটুকু দেখে, আমাদের এই স্বল্প জ্ঞানে আমরা ওইভাবে দেখি, কিন্তু তারা কিভাবে দেখেছেন মান্ত্রকে বলবো। মান্ত্রকে বলতে গিয়ে শ্রী অরবিন্দ বললেন, হোয়াট দ্য ভেদিক মেন্ট বাই দ্য মন্ত্রা ওয়াজ অ্যান ইন্সপায়ার্ড and revealed seeing. প্লিজ দেখো, এই রিভিল সিং তোমরা অলরেডি পড়লে, revelation, something which is discovered. You have to discover it. What the Vedic poets meant by the mantra was an inspired and revealed seeing and vision thinking attended by a realization. কি ধরনের realization? এটা না একটু আলোচনা করব, একবার পড়ে নিই। এবার বলতে গিয়ে বললেন যে মন্ত্র হলো সেইটা, সহজ করে যদি বলি, মন্ত্র হলো সেইটা যেটা নিজেকে যে অস্তিত্বের পরম সত্যকে প্রকাশ করে। আমি সকালবেলা লিখলাম, দাঁড়াও, আমি I did write it. মন্ত্র হলো অস্তিত্বের বলা, অস্তিত্বের বলা ভালো, পূর্ণ অস্তিত্বের, আমাদের অস্তিত্বের যত রকম সম্ভাবনা আছে, তোমরা দেখবে এখানে লেখা আছে গড অ্যান্ড সেলফ অ্যান্ড ম্যান অ্যান্ড নেচার অ্যান্ড কসমস অ্যান্ড লাইফ অ্যান্ড থিং অ্যান্ড থট, এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ডিড। অর্থাৎ আমরা জীবনকে যতভাবে দেখতে পারি, তার সমস্তটাকে বলছেন মন্ত্র হলো অস্তিত্বের বলা ভালো, পূর্ণ অস্তিত্বের পরমতম, উচ্চতম এবং সহজ প্রকাশ। অর্থাৎ জটিল না, আমি যেরকম জটিল করে বলছি এরকম জটিল না, সহজভাবে যখন আমাদের জীবন তার উচ্চতম সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে, আর সেই উচ্চতম সম্ভাবনাকে যদি কেউ ধরে ফেলেন মানে সেই ধরাটা হচ্ছে তার চোখে, তার 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 মানসে, তার চেতনায় যদি ধরে ফেলেন। এই চোখ মানে কিন্তু বুঝতে হবে শুধুমাত্র ভিজুয়াল আইজের কথা হচ্ছে না, এটা অডিটরি আইজেরও কথা হচ্ছে, চোখেরও যে কান, সেই চোখের কান দিয়ে যখন তিনি ধরতে পারেন, তখন তার সেই সুন্দরতম সত্যের অবলোকন, শ্রবণ, মনন এবং উপলব্ধি হচ্ছে মন্ত্র। সো দ্যাট ইজ, এবার এটাকে আমি কি করে তোমাদেরকে খুব সহজে বলবো আমি জানি না, কিন্তু এভাবে বলা যেতে পারে যে আমাদের জীবনে যা কিছু সম্ভব, এই জীবনের যা কিছু সুন্দর, চিরকল্যাণকর, সেই চিরকল্যাণকর, চিরসুন্দর যা কিছু আছে, তাকে যদি প্রকাশ করি তার উচ্চতম এবং পরমতম সম্ভাবনা নিয়ে, এবং সেই প্রকাশটাকে কোনো কবি যদি দেখতে পারেন, শুধু দেখেন না, শোনেন, যখন দেখেন তখনই শোনেন, কারণ
ভেদিক লিটারেচারে দেখা এবং শোনা হচ্ছে সিঙ্গেল অ্যাক্ট, এটা একসাথে হয়, দেখা এবং শোনা। তুমি যখন দেখছো তুমি শুনছো, তুমি যখন শুনছো দেখছো, তার মানে কনসিয়াস মাইন্ডের কথা এটা হচ্ছে না, মাইন্ডের থেকে উপরে যা তাই দিয়ে সৃষ্টি। এটা আবার বলবো, আবার আরেকটু আমি সহজ করে ভাঙার চেষ্টা করবো, যেখানে ছিলাম আরেকবার ফিরে আসি, যে আমার জীবনের যা কিছু সম্ভাবনা, সেই সম্ভাবনাগুলো যদি তার যে পরমতম সম্ভাবনা সেইটা যদি প্রকাশ হয়, আর কবি যিনি আছেন তিনি যদি সেটা ধরতে পারেন, শুনতে পারেন, দেখতে পারেন, রিয়েলাইজ করতে পারেন, তার যদি প্রকাশ করতে পারেন, সেই প্রকাশটাই হচ্ছে মন্ত্র। এবং মন্ত্র এবং বাক্যে প্রকাশ নিশ্চয়ই ধ্বনিতে প্রকাশ, সেই জন্যই সেটা তোমার ভার্বাল বা সেটা ওয়ার্ডে, মানে তোমার কি বলবো, সেটা বাক্য নির্ভর, ইট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন ওয়ার্ডস। সো এভাবে একটা বলা যেতে পারে। আর বলে একটা খুব সুন্দর কথা অরবিন্দ ঘোষ বললেন, যে মন্ত্র হলো এমন একটা মননের প্রকাশ, এই যে এই লাইনটা ছান্দাস তোমরা বললে না, যে মন্ত্র হলো এমন একটা মননের প্রকাশ যার আবির্ভাব আত্মার মহান ছন্দের পাখায় ভর করে। এই যে আত্মার মহান ছন্দ, এবার তোমার মনে হবে যে আচ্ছা বুঝলাম, রিভিলেশন বললেন, থিওরি কিছু একটা বললেন ওই সিঁড়ি দিয়ে তুলে তুলে, আর তারপর এটা বললেন, এটার মধ্যে মিল কি করে পাবো? আপনি মান্ত্রিক কোয়ালিটি কবিতার কথা বলছেন কেন? ফিউচার পোয়েট্রিতে এর গুরুত্ব কি? যদি এই প্রশ্নগুলো হয়, আমরা আগে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো দেব, তারপরে আবার আমরা এগোবো। দেখো, এই টেক্সটটাতেই তোমরা পাবে, আই উড আন্ডারলাইন দ্যাট ফর ইউ, যে মানুষের জীবনের যে এই যে উদ্বর্তনটা বা দ্য ইভলিউশন, যেটা আমরা চার্টে পড়লাম, সেটার সব থেকে একটা বলতে পারো ইউজফুল এবং এফেক্টিভ মিডিয়াম বা ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে কবিতা এবং শিল্প। শিল্প চর্চা করা, কবিতা চর্চা করা, এটাকে শ্রী অরবিন্দ ধরছেন, কবিতা চর্চাকে। এবং কবিতার মধ্যে এই বোধি শক্তিকে, দ্য ইনটুইটিভ পাওয়ারকে ধরার এবং আমাদের চেতনাকে চেঞ্জ করার, ট্রান্সফর্ম করার ক্ষমতা আছে। তাই এই যে ম্যান ইজ দ্য ট্রানজিশনাল বিইং, সেইটাকে ট্রান্সফর্ম করার ক্ষমতা কবিতাতে আছে। তাই এটা আমাদের উচিত একটু বোঝার চেষ্টা করা, হাউ হ্যাজ পোয়েম ইভলভ থ্রু দ্য ট্র্যাজেক্টরি অফ টাইম। সেই অ্যালবার্টের প্রথম পাতাটা যখন পড়েছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে, মনে করে দেখো, ওখানে লেখা ছিল যে কবিতা, গদ্য নয়, পদ্যই প্রথম ইভলভ করেছে। ইট ওয়াজ নট প্রোজ বাট পোয়েট্রি ওয়াজ ফার্স্ট টু ইভলভ। অথচ দেখো আমরা দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু প্রোজে কথা বলি, আমরা কিন্তু পোয়েট্রিতে কথা বলি না। বাট হিউম্যান কনসিয়াসনেসের যে ইভলিউশন, সেটাকে মার্ক করার একটা উৎকৃষ্ট ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে, ভেরি এবল ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে পোয়েট্রি অ্যান্ড নট প্রোজ। Therefore it is our duty, it is mandatory for us to understand the trajectory of evolution of poetry, and also to guess that how we are dealing with it now and what are the possibilities of it in future. সেই জন্যেই এই বইয়ের নাম দ্য ফিউচার পোয়েট্রি। দ্য ফিউচার পোয়েট্রি মানে হচ্ছে ফার্স্ট হাফ অফ দ্য text, Sri Aurobindo is talking about, discussing the evolution of English poetry, basically the English poetry, একদম সেই চসার থেকে শুরু করে কি করে সেখানে ওই ইনকনসিয়েন্ট এবং ফিজিক্যাল ওই জায়গাটাতে কাটিয়ে উঠে ভাইটাল মাইন্ডে মানুষ ঢুকছে, কোন কোন লেখায় ভাইটাল রাইটিং আসছে, ভাইটাল রাইটিং থেকে কি করে মেন্টাল রাইটিংয়ে আসছে, মেন্টাল থেকে কি করে হায়ার মাইন্ড, ইলোমাইন্ড মাইন্ড, ওভার মাইন্ড, অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য পসিবিলিটিস অফ সুপার মাইন্ড। সেইটা ওই কবিতার এতদিনের যে চর্চা, আমি যদি বলি 1000 বছরই ধরে নিলাম আমি তর্কের খাতিরে, সেই 1000 বছরে কীভাবে সেটা ইভলভ করেছে এবং কোথায় কোথায় তার ফাঁক গেছে, সংস্কৃত লিটারেচার থেকে আমরা কিভাবে, বা সংস্কৃত গ্রামার থেকে আমরা কিভাবে ওই আনন্দবর্ধন পড়ে হোক, হ্যাঁ, আমরা কিভাবে সেখান থেকেই ধ্বনিতত্ত্ব বড় বড় বা রসতত্ত্ব বলো, তার দ্বারা তোমার উদ্বুদ্ধ হয়ে হেল্প নিয়ে আমরা কি করে সংস্কৃতাইজেশন অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ করতে পারি, কবিতার ভাষাকে কি করে পরিবর্তন করতে পারি, কিভাবে এতদিন অবধি হয়েছে, who are the main poets whose names should be remembered, must be remembered, and
ওটা করতে গিয়ে আমরা কিন্তু দেখবো খুব অবাক কাণ্ড দেখবে তোমরা। সেখানে বলতে গিয়ে কিন্তু উনি শুধুমাত্র ব্রিটিশ রাইটারদের কথা বলছেন না, সেখানে কালিদাস আসছেন, সেখানে আইরিশ পোয়েটস তো আসছেনই, আর আইরিশ পোয়েটসরা ড্রামাটিস্টরা তো আসছেনই, তার সাথে পোয়েটসরা আসছেন। And for example, WBS is on that list. A Houseman, who is not that a major poet in our canonical, he is not considered in the canonical literature, but he is also there in on the list of Aurobindo, who are the great poets of literature, our literature. And then there's this Whitman, and there's also Rabindranath Tagore. His language, his poetry, his songs are there, which is being referred to by Sri Aurobindo as the ideal model of poetry, which has the capacity to bear to carry the expanding consciousness of the future. অর্থাৎ আমরা এখন যেখানে আছি সেখানে আমার কবিতা কেমন হবে সেটা ভাঙাচোরা যেরকমই হোক চলে যাচ্ছে, কিন্তু যত তুমি এক্সপ্যান্ড করবে, তোমার মন যত সুন্দর হবে, তুমি যত পরিশীলিত হবে, তুমি যত বেশি সভ্য হবে, সত্যিই সভ্য, আমি সেই গায়ের রঙে বেশভূষার সভ্যতা বলছি না, আমি ভিতরের সভ্যতার কথা বলছি, ভিতরের উন্মোচনের কথা বলছি। সেই যত তুমি পরিশীলিত হতে থাকবে, তত কবিতা কিভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারে। Poems do help us out when we recite, when we do, we are in this field of practicing any art form, দেখবে আমাদের চেতনা কিন্তু সেখানে পরিবর্তিত হতে থাকে, একটা আনন্দের স্রোত আমাদের শরীরে, মনে এবং অবশ্যই আমাদের ভিতরের চেতনাতে ছড়িয়ে পড়ে। সো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য ট্র্যাজেক্টরি অফ পোয়েট্রি। he is first showing us what has been already in the past, what is being done in the present, and then he is saying যে দেখো তোমরা আমাকে বলতে, আমি দ্য ফিউচার পোয়েট্রি বলতে শুরু করেছি বটে, কিন্তু আমি তো প্রফেসি করতে পারবো না, আমি সেটা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কত সুন্দর লাগে যখন, অবাক লাগে আমার এটা ভাবতে যে অনেক কিছু চাপিয়ে দিতে পারতেন অরবিন্দ ঘোষ আমাদের উপরে, যে এটা এরকম ভাবে হবে, আমি বলে দিচ্ছি দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ার্ড, বলতে পারতেন। অ্যান্ড as a student, as a devotee almost, আমরা সেটা হয়তো অনেকে মেনেও নিতাম। উনি বলছেন না, he is giving this opportunity to individual, that every individual is different, and we have the right to live the utmost potentiality of our individual characteristic features. আমাদের যার যা গুণ, অবগুণ, বদগুণ যা যা আছে সেটাকে বেঁচে, সেটাকে লিভ করার, সেটাকে মানে সেটাকে কি বলবো, এনলিভেন করার রাইট আমাদের আছে। লেট আস ডু দ্যাট অ্যান্ড লেট আস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ক্যান বি ইন ফিউচার, হোয়াট আর দ্য পসিবিলিটিস ইন ফিউচার। সো নেক্সট 25 ইয়ার্সে কি হতে পারে, এরকম একটা আন্দাজ উনি এই লেখার মধ্যে দিয়ে করছেন। ঠিক আছে, আচ্ছা আমি এতটা বললাম, তোমরা কেউ কিছু বলতে চাও, একটু আটকাতে চাও, কেউ কিছু নোট ডাউন করেছো, একবার এক্সপ্লেনেশন চাও, আমারও একটু রেস্ট হয়ে যাবে, তোমাদের একটু কথা বলা হয়ে যাবে, বলো। বা এবার একটু লোডেড লাগছে যে না ম্যাম এবার একটুখানি বিদায় পর্ব শুরু করুন, না হলে অসুবিধা হয়ে যাবে, যা তোমরা বলবে একটু বলো, তাহলে আমারও আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা কোথায় আছো। আর উই অন দ্য সেম পেজ অর নট? হ্যালো, হ্যাঁ বলো। তোরা কথা বলবি না, আমি যা বুঝতে পারছি, আমাকেই বুকিয়ে মারবি, ঠিক আছে। কিন্তু Hello, ma'am. হ্যাঁ বলো, থ্যাংক ইউ, বলো। Ma'am, I have a confusion, like how the Vedic poetry or the Vedic thoughts or the mantras are, directly linked or somehow related to the future poetry. I mean, I can't get it properly. Can you please explain it twice? হ্যাঁ, আমি বলিও নি সেটা ঠিক, সত্যি আমি তো বলিও নি, কি করে টুয়াইস না, এটা ওয়ান্সই হবে, মানে আমি আগেও বলিনি, ঠিক আছে। Exactly. হ্যাঁ, তো এটা আসলে বেদিক যে চ্যান্টিংগুলোকে, উপনিষদিক বলো বা বেদিক চ্যান্টিংগুলোকে বা শ্লোকাসগুলোকে, সূত্রগুলোকে শ্রী অরবিন্দ ধরছেন একটা মডেল হিসাবে, যে ওখানে তো তুমি এগুলো দেখতে পাও। এবং বেদিক যুগের যে কবি, সেই কবি কিন্তু তিনি নন যিনি কেবল কবিতা লেখেন, সেখানে কবি হচ্ছেন যিনি সিয়র, সিয়র মানে আমরা দেখবে ওই ইডিপাস পড়ার সময় আমরা পড়েছিলাম না, সিয়র ওই প্রফেসি যখন হচ্ছে, বা আমরা সফোক্লিস পড়তে গিয়ে আমরা পড়ি, সিয়ার হচ্ছেন যিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান, এবং এই ভবিষ্যৎ দেখতে পান, আবার সৃষ্টি করতে পারেন
কি করে সম্ভব? আচ্ছা এইটাই একটু ভাবি না, মানে সহজ করে ভাবি, কি করে সম্ভব? এটা কে পারে করতে? এটা কে করতে পারে? এই কাজটা কার পক্ষে করা সম্ভব? যিনি ঈশ্বর চেতনার, আমরা যারা ঋষি হন, যারা সেজ হন, আমাদের যারা যারা যে ধর্মগুরুদেরকে আমরা মানি, আমরা তো তাদেরকে ঈশ্বরের কাছাকাছি বলে মেনেছি, তাই না? যে যে ধর্মই বিলং করি না কেন, ঈশ্বরের কাছেই আমাদের নেক্সট যার দরজা, মানে যার 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 আসন, সেটা তো আমাদের ওই ধর্মগুরুদের ইত্যাদি। ধর্মগুরুর সাথে এখানটার একটা পার্থক্য আছে, এবং এটা এই টেক্সটের মধ্যে শ্রী অরবিন্দ বলছেন যে where does religion fail, where does philosophy fail, and where does poetry excel? রিলিজিয়নের থেকে মানে কবিতাকে তিনি কত উপরে তুলে দিলেন মানুষের চেতনার পরিবর্তনে, সেটা তো একটা আলাদা ইস্যু হয়ে যাচ্ছে, আমি অতটা যাচ্ছি না। আমি শুধু এটুকু বলছি যে আমরা যখন কোনো আমাদের ধর্মগুরুদের বাণীগুলো পড়ি, যে যেটাই পড়ি, আমাদের কাছে তিনি হচ্ছেন, তার জীবন, তার শব্দগুলো হচ্ছে ঈশ্বর সমান, ঈশ্বর তুল্য। আমরা এটুকু তো অন্তত ভাবি যে এই মানুষটা, যিনি যদি সত্যি মানুষ হয়ে থাকেন, বা তিনি অতি মানুষ যদি কিছু হয়ে থাকেন, তিনি আমার থেকে অনেক অনেক উপরের কেউ, ঠিক? এই যে উপরের কেউ, এই উপরের কেউ যখন কথা বলছেন, কেন আমাকে আমার তাকে উপরের মনে হচ্ছে? কারণ তিনি ঈশ্বর চেতনার কাছাকাছি, মানে তিনি ওই সচ্চিদানন্দ চেতনার কাছাকাছি। আমরা জানি না, তিনি হয়তো, তোমরা যদি আরেকবার চার্টটা দেখো তাহলে তোমাদের মনে পড়বে যে সেখানে ওই সুপার মাইন্ডের হয়তো তিনি কাছাকাছি। ওভার মাইন্ড কারা? ওভার মাইন্ড হচ্ছে যারা আমাদের অবতার আসেন তারা। ইনটুইটিভ মাইন্ড এবং ইলো মাইন্ডও হচ্ছেন যারা ভীষণ উচ্চ দরের, ধরো শিল্পী কিংবা প্রফেটস, তাদেরকে ধরা হয় ইনটুইটিভ এবং ইলো মাইন্ড, যেটা পৃথিবীতে এর সংখ্যা খুব কম। এবং ওভার মাইন্ড যখন আসেন তখন তো সেটা তো থাউজেন্ড অফ ইয়ার্সে বা 10,000 ইয়ার্সে একবার হয়তো কোনো ওভার মাইন্ড আসেন, এরকম তারা ইভলিউশনারি চেঞ্জেসের জন্য আসেন, ইভলিউশনারি ব্লকগুলোকে তারা ভেঙে দেওয়ার জন্য আসেন আমাদের কাছে। যেরকম ধরো আমরা প্রফেটসদের বলি, আমরা বুদ্ধকে বলি, আমরা শ্রী অরবিন্দকে বলি, শ্রীকৃষ্ণকে বলি, রামকে বলি, এই শ্রীরামকে বলি, এইরকম ওভার মাইন্ড হচ্ছে এনারা। আচ্ছা বেশ, তাহলে এই তুমি যে প্রশ্নটা করলে যে বেদিক লিটারেচারের সাথে কি যুক্ত, তাই বেদিক লিটারেচারে আমরা মনে করি যে, বা আমরা দেখেওছি যে যখন ওই মন্ত্রগুলো উচ্চারণ হচ্ছে, তখন তার মধ্যে ওই আলোকিত চেতনার অনেকখানি এসে আমার কাছে ধরা দিচ্ছে, এবং মনে করা হচ্ছে ওভার মাইন্ড পারকোলেটস থ্রু দ্যাট। যিনি ওই রচনা করেছেন, তোমরা দেখবে যে বৈদিক রচনাগুলো বেশিরভাগই কোনো তুমি পার্টিকুলার কোনো রচয়িতার নাম পাবে না, কে লিখেছেন তুমি জানো না, বাট ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য কনসিয়াসনেস বিহাইন্ড ইট, হু ইজ ক্রিয়েটিং দ্যাট। দোজ মন্ত্রাস হ্যাভ বিন ক্রিয়েটেড আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য হাইয়েস্ট পসিবিলিটি অফ কনসিয়াসনেস। কোনো একজন মানুষ যে ভিতরে ভিতরে ঈশ্বর চেতনার খুব কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বসে বসে ওই লেখাগুলো আমাদের জন্য রচনা করেছেন। তাই, এবং তাকে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, তাকে বলা হতো কবি। মানে কে? কবি মানে যিনি সৃষ্টি করছেন। কাকে সৃষ্টি করছেন? তিনি একটা অদ্ভুত কিছু দেখতে পাচ্ছেন, তার ভিশন কথাটা বারবার আসবে। হি ক্যান সি মানে তিনি ঈশ্বর চেতনার কাছাকাছি অবস্থান করছেন, তার মধ্যে একটা ভিশন হচ্ছে। ভিশন মানে আমরা জানি সেটা হচ্ছে সামথিং ভিজুয়াল, তাই না? আমরা চোখে দেখি। সেটা যখন হচ্ছে তখন তার প্রাণের মধ্যে এত ইন্টেন্সলি সেটা হচ্ছে যে তিনি অলমোস্ট সেটা শুনতে পাচ্ছেন। যা শুনতে পাচ্ছেন তাই তিনি তার রচনায় নামিয়ে আনছেন। দেখো, এটা বলার ক্ষমতা, বোঝানোর ক্ষমতা, বড় কথা হচ্ছে বোঝার ক্ষমতা, কোনোটাই আমার নেই। কিন্তু কিছু কিছু সময়ে দু একটা লাইন এভাবে রচনা করার সুযোগ, বা কারোর কিছু পড়ে হোক, এরকম কিছু মুহূর্ত আমি খুব ব্যক্তিগতভাবে আমার ব্যক্তিগত বলতে পারো একটা অন্তর্লীন জীবনে আমি পেয়েছি। এবং সেখানে আমি আমার মানে এই লাইনে যখন আমি দেখিয়েছি, মানে কাকে দেখাবো, অবশ্যই গৌতম দাকে দেখিয়েছি, তখন গৌতম দা বলেছেন যে হ্যাঁ, এই লেখাটার মধ্যে কিন্তু সেই প্রভাবটা আমি পাচ্ছি, তুমি চেষ্টা করো। এটা খুবই ছোট, মানে খুবই ছোট মুখে খুব বড় কথা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি বলছি এটা আমার পক্ষে তোমাকে বোঝানো সম্ভবই নয়। কিন্তু তাও একটা আন্দাজ করে করে
একটু বলার চেষ্টা করে করে শুনে শুনে এবং কিছু উপলব্ধি থেকে আমি এটুকু তোমায় বলতে পারি যে ওই বেদিক পোয়েট মানে হচ্ছে এখানে কোনো ঋষিতুল্য মানুষের কথা বলা হচ্ছে, যিনি সৃষ্টি করেছেন অদ্ভুত সব রচনা, যেগুলো পড়লে দেখবে গীতার কোনো শ্লোক শুনলে মানে বুঝতে না পারলেও আমাদের ভিতরে একটা অনুরণন হয়। বিবলিক্যাল সামস যদি হয়, চার্চে গিয়ে আমার আমার হয়েছে যে আমি কাঁদতে শুরু করে দিয়েছি। আই কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং অফ ইট, বাট দেয়ার ওয়াজ দিস intense rhythm, something was touching my inner being. তাহলে সেইটা কি হচ্ছে, ওই যে ঋষি চেতনা তিনি ঈশ্বর চেতনার কাছে যখন আসছেন বা আছেন হয়তো সেই মুহূর্তে উনি, বা উনি সততই রয়েছেন সেই চেতনার মধ্যে, তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন এবং সেই দেখাটাকে, এই দেখাটাই হচ্ছে শোনা। দেখাটা মানে উনি দেখছেন হাঁ করে আর ওই রিকালেক্টেড ইন ট্র্যাঙ্কুইলিটি একদম নয়, এটা কিন্তু এর থেকে একটু আলাদা। ওই যখন দেখছেন তখনই শুনছেন যে রিদম, ওই যে ছন্দের পাখায় ভর করে ছন্দাস যে কথাটা পড়লে না, ওই ওই ছন্দটা হচ্ছে কসমিক রিদম। যদি আমি ঈশ্বর চেতনায় বসবাস করে ঈশ্বর চেতনার কিছু শুনি, তাহলে তো সেটা তার ছন্দটাও কসমিক রিদমই হবে, তার ইনার রিদম হবে, এবং সেটাকে আমি ধরছি, ধরে সেটা আমি শুনছি, আমি দেখছি এবং শুনছি। সিইং ইজ হিয়ারিং অ্যান্ড হিয়ারিং ইজ সিইং, এবং আমি সেটাকে নামিয়ে আনছি আমার লেখাতে। তাই জন্য বলা হলো ভেদিক মান্ত্রাসের কথা। ভেদিক মান্ত্রাস নট নেসেসারিলি ভেদিক মান্ত্রাস, অন্য অন্য রচনাও হতে পারে, অন্য রচনার মধ্যেও সেই পোটেনশিয়ালিটি আছে। শ্রী অরবিন্দের কাছে কনটেক্সটটা ভেদিক মান্ত্রাস ছিল বলে, এবং ওনার একটা এই মানে কিভাবে সংস্কৃত, দেখো সংস্কৃত ল্যাটিন এত কাছাকাছি, সংস্কৃতর কাছাকাছি হচ্ছে, এবং ল্যাটিন থেকে ইংরাজি এসেছে, তাই উনি মনে করছেন যে এটা সম্ভব, একে অন্যকে প্রভাবিত করা এটা সম্ভব, এবং সেটা তো করছেন। এক্সপেরিমেন্ট যখন করছেন সাবিত্রীতে, আমরা সেই এক্সপেরিমেন্টের ফলও পাচ্ছি। সো হোয়াট আই ওয়াজ ট্রাইং টু সে ইজ দিস ইজ দ্য লিঙ্ক। আমি জানি না আমি কতটা কি বোঝাতে পারলাম তোমাকে, তুমি কি কিছু একটা আন্দাজ পেলে, মানে মনে হলো যে সাহস পাবো এই পরের লাইনগুলো পড়ার? এটা বলো, যে প্রশ্নটা করলে সে বলো, একটু কি বোঝাতে পারলাম না আরেকবার? Yes, ma'am. Somehow I get your words. Though not properly, I can understand the full thing. But yeah, I mean, it's quite solved. Like the question, I have got my answer, I think. তাহলে ওই ঈশ্বর চেতনার কাছাকাছি যিনি বসবাস করছেন, তিনি তার মধ্যে একটা অন্য কিছু দেখার একটা অনুভূতি, কিছু তো একটা আসছে যেটাকে উনি ধরার চেষ্টা করছেন। রবীন্দ্রনাথের গানগুলোতে ভরে ভরে আছে, তো উদাহরণ আর কত দেবো, যে কিছু তো একটা কোনো একটা অজানা সুগন্ধ, কোনো একটা অজানা আলো, যেটা দেখতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি, তাকে ডিফাইন করতে পারছি না, যার জন্য বারে বারে কে 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 করে প্রশ্নগুলো রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে বারে বারে আসে, যে কে সে, কিছু তার বুঝি না, বা যখন বলছে তার বুঝি না কেন, কারণ তাকে ধরতে পারছি না, ওই চেষ্টা করছি ধরতে পারছি না, যতটুকু ধরা পড়ছে তাতেই আমরা আমরা ওভারওয়েলড হয়ে যাচ্ছি। এই জায়গাটা হচ্ছে মান্ত্রিক পোয়েট্রি, ওই জায়গায় আসে। এবং মান্ত্রিক পোয়েট্রি মানে মানে বেদিক রেফারেন্সটা এই জন্য আসে। আর মান্ত্রিক পোয়েট্রি মানে যে এই বেস্ট ওয়ে পসিবল, তার যে মানে মান্ত্রিক পোয়েট্রি মানে কিন্তু সবসময় মনে রাখবো সেটা কোনো ডেসক্রিপশন নয়, সেটা রিয়েলাইজেশন, রিয়েলাইজড ট্রুথ অফ লাইফ, দ্য রিয়েলাইজড ট্রুথ অফ লাইফ। সেটা বিবলিক্যাল সামস হোক, সেটা কোরআন হোক, সেটা আমাদের উপনিষদ হোক, হ্যাঁ, সবেতেই হচ্ছে রিয়েলাইজড ট্রুথ, যার জন্য তার যে বলাগুলো, তার যে উচ্চারণ, তার যে অস্তিত্ব, সেটা আমাদের কাছে কিন্তু খুব লিভিং হয়ে ওঠে। সেটা আমরা জানি দিস ইজ দ্য আলটিমেট। এটা যখন বলা আছে, এটা আমাদের কাছে বেদমন্ত্র বলি আমরা, ইট ইজ it is infallible, you cannot transcend it, it is untranscendable, you cannot defeat it, পরিষ্কার কথা, এটা ডিফিটেড করা যাবে না। ঠিক, আচ্ছা, আমি যে জায়গায় নিয়ে গেছি এটা কতটা আর হবে। আচ্ছা, কিছু কিছু পাসিং রেফারেন্সে আমি তোমাদেরকে বলে রাখি, তো কিছুই হবে না। ফিউচার পোয়েট্রি, আইডিয়াল স্পিরিট অফ পোয়েট্রি কতটুকুই আজকে হবে। দেখো, mantra is born through heart and is shaped or masked by thinking mind into a chariot of Godhead of the eternal, of whom the truth is seen is a face or form. তাহলে এই যে আমার হৃদয়ে কিন্তু তার সৃষ্টি, আমার হৃদয়ে তার সৃষ্টি, এবং আমার মাইন্ড দিয়ে আমি তাকে মোল্ড তো করবো, কিন্তু তাকে এসে তাকে উড়িয়ে কে নিয়ে যাবে, চ্যারিয়েটে করে তাকে রথে করে নিয়ে যাবে কে, সেই ইটার্নাল গড হেড, যিনি ইটার্নাল গড হেড মানে সেই যে সুপ্রামেন্টাল, যিনি নেমে এসেছিলেন, যিনি আমার মধ্যে আছেন, তিনি এই হার্ট দিয়ে শেপড হবেন,
শেপ করবে কবিতাকে। আর উপর থেকে যে হাইয়েস্ট পসিবিলিটি সেটা হচ্ছে ইটার্নাল বিইং, সে এসে ইন্টারভিন করে আমার অভিজ্ঞতাকে একটা নতুন মাত্রা দেবে। ও অবনী বাড়িয়েছে যখন আমরা পড়ছিলাম তখন দেখবে তোমরা দৈনন্দিন কাজের কিছু একটা বলছে, আমার হার্ট থেকে এসেছে। অবনী আমার বন্ধু হয়, আমি অবনীকে জিজ্ঞাসা করেছি অবনী তুমি বাড়ি আছো, কিন্তু যখন তাকে রচনা করলাম, যে তাকে যখন আমি কবিতায় ঢেলে দিলাম, তখন কিন্তু তাতে একটা পাখনা এলো, তাতে রথ এলো। রথটা কার রথ? তার রথটা হচ্ছে গড হেড এবং ইটার্নাল, অফ হুম দ্য ট্রুথ সিন ইজ আ ফেস অর ফর্ম। তাহলে সেই ইটার্নাল এসে এমন একটা তাকে আকার দিয়ে দিল, এমন তাকে একটা মুখাবয়ব দিয়ে দিল, যে তা কিন্তু আর সংকীর্ণ রইল না, তার নিত্যদিনে রইল না, তার জেনারেল রইল না, সরি তার স্পেসিফিক রইল না, তার জেনারেল হয়ে গেল, ইউনিভার্সাল হয়ে গেল, তা সকলের হয়ে উঠলো, তা শাশ্বত হয়ে উঠলো। ঠিক এই জায়গাটা। হ্যাঁ রে, তোরা আর কিছুক্ষণ মিনিট 20 কি সহ্য করতে পারবি? একটু কন্টিনিউ করি, সহ্য কর। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তোমার মতন বলো, তুমি বলো, কোনো অসুবিধা নেই। যে কজন আছে ওরা ঠিক শুনবে, আমিও শুনছি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, বেশ, এবার আমরা তো আর্টস পোয়েটিকা নিয়ে কথা বলি, যে বলো দেখি আর্টস পোয়েটিকা হরেসের কেমন ছিল, লজেন্সের কেমন ছিল, অ্যারিস্টটলের কেমন ছিল। অরবিন্দ ঘোষ, শ্রী অরবিন্দ বললেন আমাদেরকে, দিস ইজ আ থিওরি অফ পোয়েট্রি, a view of rhythmic and creative self-expression to which we give that name, which is very different from any that we now hold. এতদিন অবধি যা তুমি শিখে এসেছো, পড়ে এসেছো, তার থেকে একটা নতুন কিছু বলছি, a sacred or heretic ars poetica, only possible in days when man believed himself to be near to the gods. এই যে তোমার বললাম না যে ঈশ্বর চেতনার কাছাকাছি, তোমাকে এটা এই রিয়েলাইজেশনে আসতে, এই আসার জায়গাটা রয়েছে, সম্ভাবনাটা রয়েছে, যে আমার চেতনা ঈশ্বর চেতনার কাছাকাছি। এবার এই যে দুরূহ একটা কথা এবং কঠিন কথা, দুঃসাহসিক কথা, আমি উচ্চারণ করি কি করে? felt their presence in his bosom and could think he heard some accents of their divine and eternal wisdom take form on the heights of his mind. এইখানটাতে আরেকবার মনে করাবো যে আমাদের ওই চার্টটাতে, এইখানটাতে দেখো, সৃষ্টি যখন ছিল, আমরা জানি প্রথম সৃষ্টি তো আমরা অদ্বৈত যারা পড়ি ফিলোসফিতে, অদ্বৈতের কথা পড়ি, তা অদ্বৈত হচ্ছে যখন চেতনা জানে, চেতনা জানে নয়, চেতনা তখন একটাই, চেতনা তখন একটাই। কি অদ্ভুত একটা লীলায় সে নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে, এবং দ্বিধা বিভক্ত করে আমরা জানি সে ঈশ্বর, ঈশ্বরী, পুরুষ, শক্তি, এইভাবে আমরা ভাগটা করি, করে সে নিজেকে ভেঙে ফেলেছে। সেই এক হলেন বহু, এটা তো সৃষ্টিতত্ত্বের একেবারে গোড়ার কথা, এক হলেন বহু। আর এই যে এক হলেন বহু, বহু থেকে আরো বহু, আরো বহু, কোটি কোটি বহু করতে করতে সেই ইনকনশিয়েন্টের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম একেবারে নিজেকে খণ্ড খণ্ড করে বিলিয়ে দিয়েছেন। আবার সেটা ফিরে যাচ্ছে যখন সেই উপরের দিকে উঠছিল ইভলিউশনে, তখন সেটা আবার নিজেকে এক করতে করতে উঠছিল। ঠিক এই আমরা বলছিলাম না যে কি করে বুঝবো যে একটা মানুষ একটু উপরের দিকে আর একটা মানুষ আমার থেকে একটু বেটার। আমার মনে হয়েছে ওই যে জওয়ান যে সেলফ স্যাক্রিফাইস করেছে, সে আমার থেকে একটু বেটার মাইন্ডের মানুষ। সোনাম ওয়াংচু আমাদের জন্য এত কিছু করছেন, তিনি আমার থেকে একটু বেটার মানুষ, এটা তো আমরা মনে করি। আবার অনেক সময় আমরা দেখবো খুব সায়েন্টিস্ট, বিশাল সায়েন্টিস্ট, কি তিনি তো উপকারের কাজই করেছেন, কিন্তু মনের দিক থেকে তিনি ভীষণ হিংসুটে। আমার ক্লাসে যে ফার্স্ট হয় সেই ছাত্রটি বা ছাত্ররা, এটা তোমাদের যে ফার্স্ট হয় তার কথা আমি বলছি না, কোনো এক দেশে কোনো এক কালের কথা বলছি, যেখানে যে ছাত্রটি কিন্তু কাউকে নোট দেয় না, কারোর সাথে, মানে সবাইকে বেশ বেশ ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যেতে পারলে ভালো। আমার এটা হতো, আমার এই কমপ্লেক্স ছিল যখন আমি অনার্সে পড়তাম। তো আমার সাথে আরেকটি মানে আমার আগে আর দিয়ে নাম, তো আর দিয়ে নাম, তো আরেকটি ভাই ছিল, মানে বন্ধু ছিল যার আর দিয়ে নাম ছিল, কিন্তু সে পড়াশোনায় ভীষণ ভালো ছিল। তো আমার মনে হতো যে বাবারে, ওর খাতাটা দেখার পরে যখন আমার খাতাটা দেখবে, আমি লিখছি ভালো, কিন্তু বেশ একটা যে খুব খারাপ খাতায় পড়ে, যে খুব ভালো খাতা এলে যেরকম হয় সেই এফেক্টটা তো হবে না, সেই চমকটা লাগবে না। তো আই উইল মিস দ্যাট স্পার্কল,
এটা আমার মনে হতো। আনফর্চুনেটলি প্রথম বছর যখন পরীক্ষা দিতে গেলাম, আমরা তখন ওই 1+1 তখন আমরা, বুঝেছিস, তো তখন দেখা গেল সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো। তা আমার তখন ভীষণ আনন্দ যে হ্যাঁ অসুস্থ হয়ে গেছে, খুব ভালো হয়েছে, তার খাতাটা গেল, যখন খাতাটা গেল তাহলে আমার খাতাটা সেই প্রচণ্ড খারাপ খাতার পরে প্রচণ্ড একটা ভালো খাতা হবে, এবং সত্যি হলো যে আমি প্রচুর মার্কস টার্কস পেলাম। কিন্তু এখন ভেবে আমার হাসি পায় যে আমার বন্ধু সে অসুস্থ হয়েছে, তাকে আমি পরে বলেওছি, সেও এখন একটা কলেজে পড়ায়, তো তার অসুস্থতায় আমার আনন্দের শেষ নেই। তো এইরকম ক্রিটিক্যাল ধরনের ফার্স্ট হয়ে তো কোনো লাভ নেই। তো আমরা কি করে বুঝবো যে বন্ধুটি একটু কম মার্কস পেলো কিন্তু তার মধ্যে ইনক্লুশনের একটা ক্ষমতা আছে, তার মধ্যে এটা বোঝার ক্ষমতা আছে যে আমার সামনের বন্ধুটি যদি খারাপ থাকে তাহলে সেটা আমার খারাপ থাকা, এইটা হচ্ছে ইনক্লুসিভনেস। আমরা তো উন্নততর জীবন কোনটাকে বলি, কমিউনিটি লাইফটাকেই তো আমরা উন্নত বলি, যে একা একা চলো নয়, আমরা সবাই মিলে চলবো। এইটা কিন্তু এই সচ্চিদানন্দের একদম গোড়ার কথা, যে এটা বুঝতে পারা যে আমরা আসলে একটাই চেতনার, আমার খারাপ থাকাটা ওরও খারাপ থাকা, আবার অমুকের খারাপ থাকাটা আমার খারাপ থাকা। এটা যত আমরা উপরের দিকে উঠবো, এই যে আমাদের কি ভালো লাগে যে মানুষটা খুব স্বার্থপর হয়, যে মানুষটা তার কাছ থেকে আমরা সরে আসতে চাই, আমাদের মনে হয় আমাদের মনটা দূষিত হয়ে যাচ্ছে। এইটাই তো সব কিছু। এই যে একাত্ম ফিল করার, কার সাথে একাত্ম ফিল করবে, যত তুমি উপরের দিকে যাবে তত তুমি ঈশ্বর চেতনার সাথে একাত্ম ফিল করবে। এই জন্যই আমরা বুদ্ধকে মনে রাখি, এই জন্য আমরা ক্রাইস্টকে মনে রাখি, এই জন্য আমরা প্রফেট মোহাম্মদকে মনে রাখি, কবিরকে মনে রাখি, আমরা আমাদের আমাদের যত আমাদের ঋষিদের মনে রাখি, এই জন্য মনে রাখি যে তারা নিজেদের কথা চিন্তা যত না করেছেন তার চাইতে বেশি আমাদের কথা চিন্তা করেছেন। তার যে ঋষি উক্ত যে আপ্ত বাক্য সেগুলো আমরা পড়ি, আমরা পাঠ করি, আমাদের আমাদের সে বুক শেলফে ভর্তি ভর্তি করে রাখা আছে, এই জন্য তাদের কাছে আমরা ছুটে যাই। এই জন্য এইটাই হচ্ছে কিন্তু গোড়ার কথা, যে ফিউচার পোয়েট্রি এমন হতে হবে যে আমাকে এই ইনক্লুসিভ ফিলিংটাতে নিয়ে যাবে, ধীরে ধীরে আমার মন আলোকিততর হতে থাকবে, সে আমাকে উচ্চের দিকে নিয়ে যাবে, আমার মাইন্ডকে ইলুমাইন্ড করবে। যার ইনটুইশন মানে কি, যেটা যাকে তুমি ফিজিক্যালি দেখতে পাচ্ছ না কিন্তু তুমি তার তার আভাস পাচ্ছ, সেই বোধি মানুষ যে তোমার বোধে আসছে, বুদ্ধিতে নয়। আমরা বলেছিলাম বুদ্ধি কেন, পোস্ট হিউম্যানিজমে তোমরা দেখবে রিজনকে খুব ক্রিটিসিজম করা হয়, রিজন হচ্ছে তার ইনস্ট্রুমেন্ট, আলটিমেট ইনস্ট্রুমেন্ট নয়। পোস্ট হিউম্যানিজম তো এটাই কথা যে there is something which is more than that, and therefore this AI cannot hold, or it cannot take you to this towards this upward journey of your involution and evolution. এখানে এআই কিন্তু এটা করতে পারবে না। এই জায়গাতেই তোমার চেতনা কিন্তু বৃহত্তর, তোমার চেতনা সেখানে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানব সভ্যতার জন্য। তুমি যদি নিজেকে সেই পথে চালিত করতে পারো, ইউ আর অ্যান অ্যাসেট, you are an asset, a human asset, a asset of consciousness in the evolution of consciousness and in this civilization. তবে তুমি একটা মানব সম্পদ সত্যিকারের হতে পারবে। এই জায়গাটা কিন্তু এইখানে দ্য ফিউচার পোয়েট্রির গুরুত্ব, যে ফিউচার পোয়েট্রি এমন হবে যে মানুষের ইনটুইটিভ মাইন্ডটাকে হোল্ড করতে পারবে, তাকে রিফ্লেক্ট করতে পারবে, এবং তাকে ট্রান্সফরমেশন, আপওয়ার্ড ট্রান্সফরমেশনের জন্য তাকে সাহায্য দিতে পারবে, তাকে সমস্ত রসদ দিতে পারবে। উইথ অল দ্য রিসোর্সেস ইট উইল টেক ইউ আপওয়ার্ডস। ঠিক আছে, কোথায় গেল রে, যা কোথায় নিয়ে গেল। এইটাই হচ্ছে কবিতত্ব, এটাই। এবং এই আর্টস পোয়েটিকা পড়তে গিয়ে তোমার মনেই হবে যে না শুধু কবিতার কথা তো বলছে না, তো আমার জীবনটাও যেন একটা আর্টস পোয়েটিকা হয়ে উঠেছে। কেমন করে আমার জীবনটাকে বেঁচে, মানে হাউ টু লিভ দিস লাইফ, হাউ টু লিড দিস লাইফ, দ্যাট অলসো ইজ বিং প্রেসক্রাইবড বাই শ্রী অরবিন্দ। তাই এক অর্থে বলতে পারো দ্যাট দিস পার্টিকুলার থিওরি ইজ আ থিওরি অফ ইন্টিগ্রালিটি। এই নতুন দিব্য দর্শন প্রাচীনকালের গুরুমুখী বিদ্যার মতো প্রাকৃত জনের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে, এখানটা শুনবে তোমরা, এখানটা লাইনটাও যদি আমি পেয়ে যেতাম খুব ভালো হতো। তুমি দাঁড়ো, আর্টস পোয়েটিকা একটু পরে আছে এই লাইনটা। হ্যাঁ, এই জায়গাটা দেখো, যদি তোমাদের কাছে বই থাকে বা এখান থেকে দেখো, এই জায়গাটা পড়ছি। হ্যাঁ, আমার উচিত ছিল একটু আন্ডারলাইন করে নেওয়া। ঠিক আছে, এই প্যারাগ্রাফটাই দেখবো একবার।
এখানে দেখো বলছেন যে গুরুমুখী বিদ্যার মতো প্রাকৃত জনের কাছ থেকে দূরে সরে নিজেকে রহস্যময়তা, অন্তর্মুখীনতা, সংকীর্ণতার বর্মে আবৃত করে রেখো না, বরং এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসো এই সমস্ত দেবদেবীকে আবার আমাদের এই ধুলার ধরণীর ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার বন্ধনে নামিয়ে আনো। এই যে কথাগুলো, যে a sight which will endeavor to draw these godheads again to close and familiar intimacy with our earth and embody them not only in the heart of religion and philosophy, not only in the higher flights of thought and art, but also as far as may be in the common life and action of man. আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে তুমি যদি এই গডহেডকে, এই অতিমানুষ চেতনাকে নামিয়ে আনতে পারো, তাহলেই তোমার সার্থকতা। বলেই দিলেন ধর্ম এবং দর্শন has failed to do that, but poetry has the capacity to bring down the highest possible consciousness in day-to-day life. For in the old days these things were mysteries which men left to the few. ভালো লাগে না কেন? ভালো লাগে না, বুঝতে পারি না, তাই ভালো লাগে না, কারণ সেটাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে সেটা আমাদের ধর্তব্যের বাইরে চলে গেছে। আমার মতো করে সেটাকে বলা হয়নি, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে তুমি অপাংতেয়, you cannot listen to this, you belong to the margin, you belong to the margin of spirituality, you belong to the margin of intelligentsia, you belong to the margin of all your financial and your social capacity. কিন্তু এখানে এসে আমরা দেখলাম it is so liberating, it's so it makes you independent, যে বলছে যে না, তুমি যেরকম, তুমি যেখানে, সেখান থেকেই তোমার অধিকার আছে। you have the right to beauty, to love, to ananda, ঠিক? So leaving them lost sight of them in the end, but the endeavor of this নিউ মাইন্ডটা কি? নতুন যে চেতনার কথা, ইজ টু রিভিল নিউ মাইন্ড হচ্ছে। আর আমরা মেন্টাল, ওই যে মেন্টাল স্ট্রাকচারটা দেখিয়েছিলাম, আমরা মেন্টালের যে স্টেজটা, ওখানে আমরা থাকবো না, আমরা আরো উপরের দিকে যাবো। ওই যে নিউ মাইন্ড যে আসছে, যে সুপার মাইন্ডের যে কথা আমরা বলছি, সেটা হচ্ছে টু ডাইভালজ অ্যান্ড টু ব্রিং নিয়ার টু আওয়ার কম্প্রিহেনশন all mysteries at present, indeed making them too common and outward in the process, and depriving them much of their beauty and inner light and depth, and that defects will pass. তাহলে দেখো অনেক কিছুই তো আছে, যেমন ধরো ফার্স্ট ইয়ারে যে পড়াটা, সেটা তো যখন তোমরা যারা ফার্স্ট ইয়ারে আছো তারা বুঝতে পারবে না, কিন্তু যখন থার্ড ইয়ারে চলে গেছো তারা বুঝতে পারছে ফার্স্ট ইয়ারের এই পড়াটা, এটা পারছিস না করতে, সহজ হয়ে যায়। ঠিক তেমনি যখন এই যে নিউ মাইন্ড, সে যখন তাকে নিয়ে বারবার চর্চা হবে, তাকে নিয়ে লেখা হবে, তার প্রভাবে তুমি নিজেকে রুল করবে, ইউ উইল বি রুলড বাই দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্যাট নিউ মাইন্ড, দেন দ্যাট উইল বিকাম আ কমন থিং ফর ইউ, ডে টু ডে থিং হয়ে যাবে। সেটা আর কিন্তু খুব দূরে সরিয়ে রাখার জিনিস আর থাকবে না। দিস টার্ন টুয়ার্ডস অ্যান ওপেন রিয়েলাইজেশন মে ওয়েল লিড টু অ্যান এজ ইন উইচ ম্যান অ্যাজ এ রেস উইল ট্রাই টু লিভ ইন আ গ্রেটার ট্রুথ দ্যান হ্যাজ ইয়েট গভর্নড আওয়ার কাইন্ড। তাহলে আমাদের কাইন্ড মানে মনুষ্য জাতিকে যে ডিভিসিভ মাইন্ড এখনো অবধি সরিয়ে রেখেছে, ভেঙে রেখেছে। আমাদের কার বেঁচে থাকতে খুব ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে বাবারে চারিদিকে ফুল ফুটেছে, কুসুম শয্যায় শুয়ে আছি, কি ভালো লাগছে আমার জীবনটাকে। এটা নিশ্চয়ই আমাদের একজনেরও এখানে মনে হয় না? আমরা সবসময় চাই জীবনটা যদি ওরকম হতো, এরকম হতো, সেরকম হতো। তো সেই এরকম ওরকম সেরকমটা আমাদের সকলেরই মনে হচ্ছে। তার মানে আমাদের সবার কাছে খবর পৌঁছেছে যে আর কিছু গ্রেটার ট্রুথ হওয়া সম্ভব, আর কিছু ভালো হওয়া সম্ভব। নিশ্চয়ই আমরা এটা মনে করতে পারি যে আজকে ধরো এখানে যারা মেয়েরা আছো বা ছেলেরাও আছো, আজকে 600 বছর আগে আমাদের পড়াশোনার যেরকম অবস্থা ছিল, আমাদের অর্থনৈতিক যে অবস্থা ছিল, নিশ্চয়ই তার চেয়ে তো আমরা ভালো আছি। তাহলে কিছু তো একটা ঘটেছে, এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন। সের মধ্যে এই জায়গাটাকে এমফাসাইজ করলেন যে গ্রেটার ট্রুথ কিছু আছে, যে এসে আমাদের কাইন্ডকে, আওয়ার কাইন্ড মানে মনুষ্য জাতিকে যে রুল করবে। এখন কে রুল করছে? এখন আমাদের ধরো আমার জীবন বা তোমার জীবন কাকে রুল করছে? মানে who is the ruler in my life? In my life the ruler is money, the ruler is my degree, my social status. These are the rulers. My fashion sense or my dress, this is my ruler. What do I eat? That is the ruler.
কিন্তু এগুলো কি আলটিমেট? এগুলো করে আমরা খুব ভালো আছি? ইজ দেয়ার সামথিং এলস হুইচ ক্যান রুল আওয়ার লাইফ? হু ইজ দ্য, কে সেই রাজাধিরাজ যে সত্যি যোগ্য আমার ভিতরে যে আলো আছে তাকে রুল করার জন্য? দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন হুইচ ইজ বিং সেট বাই দ্য আইডিয়াল স্পিরিট অফ পোয়েট্রি। সো ফাইন্ড আউট হু ইজ দ্য রিয়েল রুলার অফ দ্য কিংডম হুইচ ইজ মি। আমার রাজত্ব, আমার যে অন্তর জগৎ, তাকে রুল করার ক্ষমতা সত্যিকার আছে, তাকে খুঁজে বের করা। ফর অল দ্যাট উই নো, we now tend to make some attempt to form clearly and leave. His creation too will then be moved by another spirit and cast other lines, right? তাহলে his creation too will then be moved by another spirit. তখন আমরা যখন তাকে নিয়ে চর্চা করতে থাকবো, তাকে নিয়ে কথা বলতে থাকবো, যার কথা বলছি, যে রাজাধিরাজের কথা বলছি, তিনি কিন্তু নিজেকে পরিস্ফুটি, he will flourish among us. সেই রাজাধিরাজ আমাদের মধ্যে ফ্লারিশ করবেন। কিভাবে? তিনি কি সেই উপস্থিত হবেন, বলবেন এই আমাকে খেতে দে বা আমার কথা শুনে চলো, আমার পাটে এসব বলবেন না। দ্য ওয়ে উই উইল বিহেভ উইথ ইচ আদার, দ্য ওয়ে উই উইল কন্ডাক্ট আওয়ার লাইফ, দ্য ওয়ে উই উইল চুজ থিংস ইন আওয়ার লাইফ, দ্যাট উইল চেঞ্জ, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ক্রিয়েশন অফ নিউ কনসিয়াসনেস। তুমি যখন নতুন একটা চয়েস করো, তুমি যখন নতুনভাবে কিছু ভাবো, শুধু নতুন মানে কনসিয়াসলি ভাবো, নতুন কিছু মানে এটা নয় যে আমি আজকে গোলাপি জামা পরে আছি কালকে নীল জামা পরছি, না, বাট ডাইনামিক্যালি তুমি কেন করছো এটা বুঝে যখন কনসিয়াসলি তুমি একটা কোনো সিদ্ধান্তে আসো, তখন কিন্তু একটা নতুন চেতনা জন্মগ্রহণ করে, তোমার মধ্যেই সেই চেতনা জন্মগ্রহণ করে। এবং মা বলছেন, মানে শ্রী অরবিন্দের সাথে তো মায়ের কথা আসেই, যে মাকে, মানে শ্রী অরবিন্দ বলতে গেলে মাকে ছাড়া বলা যায় না, কারণ শ্রী অরবিন্দ যেটা থিওরিতে বলছেন, কিছুটা উনি প্র্যাকটিক্যালি অনেকটা করছেন। এটার পুরোপুরি যদি তার এক্সপেরিমেন্টটা, হাইয়েস্ট এক্সপেরিমেন্ট কেউ করে থাকেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীমা, পন্ডিচেরি শ্রীমা, যিনি তার শরীরের মধ্যে দিয়ে এই যেটা আমরা পড়ছি সেটা তিনি প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। তিনি এমনভাবে কিছু এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন, নিজে ফিজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট কিছু করেছিলেন। সেটাতে বলছেন হিজ ক্রিয়েশন, যখন তোমার মনের মধ্যে কিছু নতুন জিনিস আসবে, দ্যাট উইল গো ইনটু ইয়োর সেল। যেটা আমি মাইগ্রেনের একটা উদাহরণ দিলাম না তোমাকে, যে আমি পড়ে সেটা আমার কোথাও চেতনাতে যাচ্ছে, সেটা আমার সেলে যাচ্ছে, এবং আমার সেল এতটা ইলেটেড হয়ে গেল যে পড়তে পড়তে যে সেই মাইগ্রেনের কষ্টটা সে ভুলেই গেল এবং সেই মাইগ্রেনটাকে সরিয়ে দিল। সো দ্যাট পার্টিকুলার that particular boundary is overcome, right? The obstacle is gone. His creation too will then be moved by another spirit and cast on other lines. তখন কিন্তু ডাইনামিক্যালি তোমার যে সৃষ্টি পরিবর্তিত হবে। this creation will change, it will dynamically change. ঠিক আছে, এটা সম্ভব হওয়া। ঠিক আছে, এটা আমি জানি না, এরপরে আরও আমার কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলতে তোমাকে বলে রাখি। তোমরা এখান থেকে ওই কিছু কিছু পয়েন্ট আমি আন্ডারলাইন করে পাঠাবো, আমি ম্যাডামকে দিয়ে দেবো বা সুকান্ত স্যারকে দিয়ে দেবো, তোমরা নিয়েও। হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন অনেক সময় তোমাদেরকে করা যেতে পারে যে there are five truths of life or five truths of ideal spirit of poetry. সেই পাঁচটা যে সত্য আছে, এই পাঁচটা সত্য শ্রী অরবিন্দ এখানে বলে দিয়েছেন। এই পাঁচটা সত্যকে ধরে তোমার কিন্তু বড় বড় প্রশ্ন এলে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে হাউ ডাজ দিস 5 এলিমেন্টস অর 5 পিলার্স অফ ট্রুথ হেল্প টু এস্টাবলিশ দ্য আইডিয়াল স্পিরিট অফ পোয়েট্রি। কবিতাটা এই লাইনে হতে পারে, কারণ খুব একটা শর্ট কোয়েশ্চেন এখান থেকে তোমাদের কি শর্ট কোয়েশ্চেন আসে, তাহলে তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। এই পাঁচটা সত্যকে দেখবে 222 পাতায় তোমার যে একটা প্যারাগ্রাফ বিগিনিং উইথ অ্যান ইনটুইটিভ রিভিলিং পোয়েট্রি অফ দ্য কাইন্ড হুইচ উই হ্যাভ ইন ভিউ, ওইখানে আছে দেখবে 5 এলিমেন্ট ইটার্নাল পাওয়ার্সের কথা উনি বলে দিয়েছেন। ট্রুথ, বিউটি, delight, life and spirit. These are the 5 supreme eternal power that help us to establish or reveal the ideal spirit of poetry. These are indeed the 5 greater ideal lamps, rather the 5 suns of poetry. এটাকে উনি বলেন কবিতার সূর্য, the 5 sons of poetry. sons মানে একে অন্যের প্রতি তারা কেউ কিন্তু তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, অথচ তারা আলোকিত করছেন। 5 SUNS, হ্যাঁ, সূর্য। And towards three of them the higher mind of the race is in many directions turning its thought and desire with a new kind and force of insistence. The intellectual side of our recent progress has in fact been for a long time a constant arduous pursuit. এখানে একটু বলে রাখি যে এখানে কবি বলছেন, লেখক বলছেন যে
আমরা অনেক দিন ধরে রিজন করেছি, কিন্তু রিজন ক্যানট বি দ্য আলটিমেট ইনস্ট্রুমেন্ট অফ লাইফ, অর টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ট্রুথ অফ লাইফ রিজন ইজন্ট এনাফ, ইউ নিড সামথিং মোর। সেইটাকে এমফাসাইজ করছেন, এবং সেটা করতে গিয়ে ওই 5টা, এবং অবশ্যই আমাদেরকে সেই বেড়া জালটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, আমাদেরকে উপরে ওঠার চেষ্টা করতে হবে, কারণ যে মেন্টাল বিং সে কিন্তু রিজন দিয়ে ড্রিভেন হয়, কিন্তু আমাদের সব জীবনের যে সত্যগুলো, আমাদের যে সব জীবনের সিদ্ধান্তগুলো, সেগুলো সত্যি কি রিজন দিয়ে হয়? তোমরা এখানে সবাই কি শুধুমাত্র একটা দারুণ চাকরি পাবো বলে, শুধুমাত্র একটা দারুণ চাকরি পাবো বলেই ইংরেজি সাহিত্য পড়তে এসেছো? তোমাদের কাছে আরও অনেক অপশনস ছিল। কিছু তো একটা, কেউ তো আছো যারা কিছু একটা কারণে, কিছু একটা পাওয়ার আশায়, যে পাওয়াটা তোমার মানে মেটেরিয়াল পাওয়া নয়, যেটা এক্সট্রা কিছু, একটা প্লাস কিছু, সেইটার জন্য এসেছো। এরকম তো কেউ থাকবে, বা যদি নাও থাকো, এই প্রসেস, ইন দ্য প্রসেস অফ ইউর অনার্স, ইউ উইল হ্যাভ দ্যাট মাইন্ড, ইউ ইভলভ দ্যাট মাইন্ড, দ্যাট উইল ক্যাচ দ্য দ্য ইনার এলিমেন্ট অফ ইয়ার্স, যেটা তো ওটা পাওয়ার জন্যই তো তুমি এসেছো এখানে, তাই না? তাহলে রিজন দিয়ে তো শুধু নয়, একটু বেশি টাকা রোজগার করার জন্য তো আরও অনেক কিছু ছিল জীবনে, সেগুলো তুমি করতে পারতে, বা আজকে ক্লাসটা না করে আর কিছু করতে পারতে, কেউ তোমাকে এখানে বেঁধে রাখেনি, যে কজন এখনো আছো। তাহলে এই রিজনটাকে উনি কি বললেন, যে দিস ক্যানট বি দ্য আলটিমেট ইনস্ট্রুমেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, টু রিয়েলাইজ দ্য ট্রুথ অফ লাইফ। এরকম, ঠিক আছে? আমার মনে হয় আমার এবার চুপ করা উচিত। হ্যাঁ, তোমরা যদি কিছু বলো, আর যদি কখনো সুযোগ হয় আমি আর একদিন বসতে পারি, 1 ঘন্টা মতন বসলে, বা তোমরা একটু পড়ে নিলে হয়তো তোমাদের মানে আমাকে একটু কম বলতেও হবে, এটা হতে পারে। সো নাও দ্য প্ল্যাটফর্ম আই থিঙ্ক ইজ ওপেন, ক্যামেলিয়া, ফর কোয়েশ্চেন আনসার or some doubts, some comments. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ রিমাদি। আচ্ছা, স্টুডেন্টস অ্যান্ড লিসেনার্স, all the participants present over here, if they want to, they can, if they do have any questions, they are welcome. Any kind of observations, যদি মনে হয় খুব বেসিক একটা introduction class আমাদের হলো, I'm very grateful to Rima Di, but before moving on to the official vote of thanks and the thanking note, I would just ask the students and the listeners if they have anything to say at all. Not Mohima, I'm not just talking about Mohima, but the others as well. Semester 5, যদি কিছু বলতে চাও যারা আছো, just feel free. এর থেকে ভালো স্কোপ আর পাবে না। ওকে, রিমাদি, you have left what actor? হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ বলো, who is this Mohima? Okay. Yes, ma'am. First of all, I would like to thank Rima ma'am for this wonderful seminar. Thank you, ma'am. Now, I would like to ask you that at the beginning of this seminar, you are talking about some different phases of human brain, like subconscious mind and supermental phase also. So, I would like to ask you that do you have some tips for us that how can we trigger our mind to proceed towards the supermental phase from this subconscious mind of phase? Like, do you have some tips for us? নো টিপস? কি টিপস দেবো এটায়? টিপস না, এটা মানে দেখো, এটা তো তুমি তো অলরেডি পার করে এসেছো, মানে তোমার নিজের মনে হচ্ছে, মানে দেখো, সাবকনশিয়াস মাইন্ড যেভাবে ফ্রয়েড ব্যাখ্যা করেন, সেইভাবে কিন্তু এক্স্যাক্টলি এটাকে যদি তুমি ভাবো সিনোনিম, you are getting another name, you are getting in Aurobindo, that will be wrong for us. সাবকনশিয়াস মানে হচ্ছে একেবারে জড়চেতনা, ঠিক আছে? আমরা অবচেতন চেতনা, জড়চেতনার মধ্যে পার্থক্য আছে। তুমি বলতে পারো যে ফিজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে, আর একদম জড়চেতনা যেখানে কিছুই নেই, যেখানে কোনো রকম কোনো সাড়া নেই, একেবারে ওই রক বটম যেটা আমরা বলেছিলাম, তার মাঝে একটা ট্রানজিটরি ফেজ হচ্ছে ওই সাবকনশিয়াস মাইন্ড, সাবকনশিয়াস ফেজটা, যেটা আমাদের একেবারে ভিতরে। এটা মানে দেখো, ইট উইল বি টু আর্লি টু টেল ইউ অ্যাবাউট দিস, বাট যদি তুমি আমাকে পার্সোনালি আমাকে জিজ্ঞাসা করো যে আপনি কি করেন এরকম কিছু হলে, কারণ ঘুমের মধ্যে হোক বা আমাদের জীবনে এমন ফেজেস আসে যেখানে আমার মনে হবে যে আম কমপ্লিটলি সাবমার্জড ইন ডার্কনেস, এটা মনে হতে পারে, ইটস নট ইম্পসিবল। তখন a very good way to do to exercise is to remember that there is something which is more powerful than me,
আজকে একটা কথা আমি কনসিয়াসলি বলিনি, তুমি যদি প্রশ্নটা করলে আমি বলে দিই, তোমরা পরে এটাকে নিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করো, তাহলে এটার উত্তরটা পাবে। সেটা হচ্ছে আমরা বলি যে আমরা ইগো সেন্টার, রাইট? আমরা ইগো, আমার এই ইগো হার্ট হয়ে গেছে, আমার ইগোটা এত, এরকম আমরা কথা বলি। তো বেসিক্যালি উই আর হিউম্যান বিংস, উই আর ইগো ড্রিভেন. But what Sri Aurobindo is indicating is no, not ego driven. Make your life psychic being driven. Now, there's another critical term which, if we try to understand it in a easy way, তাহলে বলতে পারো যে ডিভাইনের মধ্যে যে সুপার মাইন্ডে নেমে এসেছিল আমার মধ্যে, ডিভাইনের মধ্যে যে ডিভাইন স্পার্কল থাকে, তার একটা কণা আমার মধ্যেও থাকে। এইটাকে এটাকে সহজভাবে বলতে পারো, দিস ইজ দ্য সাইকিক বিং। এবার সেটা পিছনে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে, সেটা সামনে আসে না, আমরা ইগো ড্রিভেনই হই সাধারণত। এটার খুব সুন্দর একটা উদাহরণ আমাদের গৌতমদা দিতেন, সেটা হচ্ছে ওই সাইকিক তোমার সেলফিশ জায়ান্টের উদাহরণটা। সেলফিশ জায়ান্টের উদাহরণ, যে খুব স্বার্থপর ছিল, ইগো ড্রিভেন ছিল, সে অনেক কষ্ট টষ্ট তার হচ্ছে জীবনে, এবং তারপরে কি হচ্ছে, কষ্টের ফলে তার ওই ইগোর যে লেয়ার্সগুলো সব চলে যাচ্ছে, এবং ভিতরে যে সাইকিক বিংটা ছিল সে সামনে চলে আসছে। ওই তাই জন্যই বসন্ত আসছে, তাই জন্য চিলড্রেনগুলো ওদের যে তোমার তোমার যে ওর বাগানটাতে ঢোকার পারমিশন পাচ্ছে, ওটা সাইকিক বিং। সাইকিক বিং যখন সামনে আসে এবং ইগো তখন রিপ্লেস করে দেয়। ইগো কেমন হয়? ইগো হয় খুব বায়াসড হয়, ইগো খুব বায়াসড, এসে এ ভালো ভালো, ও খারাপ ও খারাপ, সেটা আমার প্রেফারেন্সের উপর ডিপেন্ড করে হয়। কিন্তু সাইকিক বিং ইজ সামথিং ডিভাইন হুইচ উইল অলওয়েজ হেল্প ইউ টু টেক দ্য রাইট ডিসিশন। তোমাকে ইট উইল কিপ ইউ অন ট্র্যাক। এই সাইকিক বিং, তোমার সাইকিক অনেক সময় তুমি বলো আমার ভিতর থেকে বলছে যে এইটা আমি করলে ভালো হয়, তুমি অবভিয়াসলি দেখতে পাচ্ছ তোমার রিজন বলছে না সামথিং এলস, বা তোমার ভিতর থেকে কিছু একটা আসছে, তখন এবং তোমার একটা স্যাটিসফ্যাকশন থাকে। দ্যাট ইজ সাইকিক বিং। যখন মানুষ সেলফ স্যাক্রিফাইস করে যে না তুমি এটা খাও, আমার থেকেও তোমার দরকারটা বেশি, দ্যাট ইজ সেলফ স্যাক্রিফাইস। এইটা তখনই হবে যখন মানুষের মধ্যে সাইকিক বিংটা সামনে আসতে থাকে, যত সামনে Ma'am, আসবে। you mean the sixth sense we have or the gut feeling? You mean to say that? টু সাম এক্সটেন্ট, বাট সাইকিক বিং যেটা চৈত্য পুরুষ, এইটা একটা পুরুষ অন্তরাত্মা, এইটা একটা উপনিষদিক টার্ম। এটা তোমরা একটু খোঁজাখুঁজি করবে এটাকে নিয়ে। এটার কথা স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, কিন্তু এটা এতটা এক্সপ্লেন্ড ছিল না, কি করে কাজ করে। লাইফ ডিভাইনে আমরা এটার খুব এক্সপ্লেনেশন পাই যে সাইকিক বিং কীভাবে ইভলভ করে, কাজ করে, একটা জন্ম থেকে আর একটা জন্মে চলে যায়, এবং আমাদের যত হ্যাপি মেমোরিজ থাকে সাইকিক বিং সবটাকে রেখে দেয়। হ্যাঁ, মানে আমরা যে পরে মানে বাচ্চাগুলো দেখবে কীরকম আনন্দে থাকে, ওদের অত, কারণ বাচ্চাদের মধ্যে কিন্তু ওই সাইকিক বিং আগের বার্থ থেকে ওরা ওই সাইকিক বিংয়ের মেমোরিটা নিয়ে আসে, তার যে হ্যাপি মোমেন্টসগুলো, লাইফ চেঞ্জিং মেমোরিজগুলো সবই সাইকিক বিংয়ের দ্বারা ড্রিভেন হয়। তুমি যে প্রশ্নটা করেছিলে যে আমার যখন জীবনে এরকম কোনো সময় আসছে আমি কি করে সামনের দিকে ঠেলতে পারি, তখন ওইটা হচ্ছে সাইকিক বিংয়ের খোঁজ, আমার বেটার সেলফটার খোঁজ, আমার যে আলোকিত চেতনা ভিতরে আছে তার খোঁজ, ওইটা যদি চলতে থাকে আমার মনে হয় অনেকটা হেল্প হয়। এছাড়া আর একটাই সাইকিক বিংয়ের একটা সুতো শ্রী অরবিন্দ দিয়ে রেখেছেন, যেটা আমি বলছিলাম যে ফেমিনিন এনার্জির কথা একটা বলেছেন, সেটা হচ্ছে মায়ের কথা বলেছেন, শ্রী মায়ের কথা বা শক্তির কথা বলেছেন, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইভলিউশনের ক্ষেত্রে, যেটা আগে কখনো হয়নি। এই মানে পূর্ণযোগের ক্ষেত্রে বা পূর্ণযোগের যে থিওরির কথা বলছি, এই ক্ষেত্রে ফেমিনিন যে শক্তি সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা নেয়, এবং যে কারণে আমরা দেখি যে শ্রী অরবিন্দ পিছনে চলে গিয়ে শ্রীমাকেই আমরা সামনে সবসময় দেখতে পাই। আমার এখানে একটা শ্রীমায়ের ছবি লাগানো হয়েছে, শ্রী অরবিন্দের ছবি নেই, বিকজ অফ শি ইজ দ্য ডাইনামিক পাওয়ার। আমরা চিৎ শক্তির যে ডাইনামিক পাওয়ারটার কথা বলছি, যেটা কবিতার মধ্যে প্রয়োজন, সেইটা হচ্ছে মা দেন, মাকে ধরার কথা বলেছেন। বাট ইট উইল বি লাইক নো, এটাকে এখন বললে না খুব হেজিওগ্রাফি শোনাবে, আমি বললাম কিন্তু হেজিওগ্রাফি শোনাবে, তবে ওটাকে আমি ঢুকবো না, পরে এগুলোকে এক্সপ্লেন করার যদি কোনো সুযোগ হয় তোমরা পড়বে, তখন তোমরা দেখতে পাবে। ঠিক আছে, আর আমি কি বলবো, এটাই আমি যেটুকু বুঝেছি। Okay, ma'am. Thank you so much. এনিবডি এলস? আর কেউ কিছু বলতে চাও? তাহলে আদারওয়াইজ আই উইল এন্ড দিস সেশন, অনেকটা সময় হয়ে গেছে। আচ্ছা, ওকে, সো সুহানা, ইফ ইউ আর হিয়ার, সুহানা আছো? Yes, ma'am. ওকে I ওকে, can hear. yeah, just say thanks on behalf of all of us to ma'am, to Rima ma'am. Okay. Okay, ma'am. We thank you for this wonderful lecture. It was really great the way in which you introduced Sri Aurobindo Ghosh to us. Thank you so much, ma'am, for your lecture. সকলকে ধন্যবাদ, যারা সেই শক্তি ছিলে তাদেরকেও, যারা চলে গেছে তাদেরকেও।
Nana Rimadi, just wait a bit. Thanks to you a lot. But in order to refer to the official vote of thanks, I will just mention few names. First of all, I will আচ্ছা, thank our হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ নোটা বলুন আচ্ছা ভোটার, বলুন হ্যাঁ ভোটার থ্যাঙ্কস আমি আগে দু একটা কথা বলি। বলুন 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 অবশ্যই আপনি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এত সুন্দর, মানে আমি দু একটা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তা সত্ত্বেও মানে কন্টিনিউ আমি এটা শুনেছি, এত ভালো নূরটা লাগলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি। ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের হেড রিমাদি, হাই উনি ম্যাম। আইকিউসি ম্যাডাম, কোঅর্ডিনেটর ফিলোসফিরও হেড, তো সেই জন্য উনি ইন্টারেস্টেড থাকবেন এই ব্যাপারটায়। অ্যাকচুয়ালি টপিকটা এতটাই ভালো, কারণ আমাদের ম্যাডাম ওই 20th সেঞ্চুরিতে যে কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ান ফিলোসফি আছে, সেখানে কিন্তু শ্রী অরবিন্দকে পড়ানো হয়, এবং সিলেবাসের মধ্যে আমাদের যেমন নেচার অফ রিয়েলিটি, হিউম্যান ইভ্যালুয়েশন, তাও ইন্টিগ্রাল জগৎ আছেই, এবং আপনিও ইন্টিগ্রাল নিয়ে অনেক কথা বললেন। এটা কবিতাটা যদিও আমার সেইভাবে পড়া নেই, যাই হোক, কিন্তু এত সুন্দরভাবে মানে বললেন, খুবই ভালো লাগলো, দারুণ দারুণ, খুবই অনেক ভালো, ধন্যবাদ স্যার, এবং আপনার এত বলাটা সুন্দর, খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবং মানে আমাদের বাকি ফ্যাকাল্টি মেম্বাররাও যদি থাকতে পারতেন সময় করে, মানে সবাই মিস করলেন এটা বলতে পারি আর কি। কারণ এত সুন্দর আপনি এত এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে এত সুন্দর ভাবে বললেন বিষয়বস্তুটাকে, খুবই ভালো লাগলো। আমি আর আমার তো ফিলোসফির একটা পার্ট মানে শ্রী অরবিন্দ, সুতরাং তার সম্বন্ধে আমাদের দু একটু পড়তেই হয়। এখন তো আমি শুনলাম যে নেটেও নাকি সিলেবাসে আপনাদের দেওয়া হয়েছে এরকম। হ্যাঁ আমাদের আছে, আমাদের কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ান ফিলোসফিটা সিবিসিএস এও ছিল, এনইপিতে তো আছেই, এবং সিবিসিএস এর আগেও আমাদের ছিল, এবং শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি, এগুলো সবই পড়ানো হয়, এবং এটা খুবই ভালো, আপনি খুব ভালো বলেছেন, বাংলা এত সুন্দর গুছিয়ে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে সবকে দিয়ে টিভিস, দারুণ, না, খুব ভালো লাগলো ম্যাডাম। ছাত্রছাত্রীরা যদি একটু থ্যাংক ধরে ইউ। রাখে এটাই হ্যাঁ, পাওয়া, হ্যাঁ সেটাই, ওরা যদি একটু এবং ধরে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আমাদের কলেজে আসবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, সশরীরে ভালো লাগবে আমাদের কলেজে এলে, হ্যাঁ কখনো স্যার, সময় পেলে ক্যামেলা ম্যাডামকে বলবো, ঠিক আছে, যদি আবার আসবেন খুব ভালো হ্যাঁ লাগবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ঠিক আছে কামালিয়া। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ নুরদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ থাকার জন্য। সত্যি অন্য টিচারও যদি থাকতে পারতেন খুব ভালো লাগতো, বাট যাই হোক, আমি রিমাদিকে বলেছি যে, মানে বলেও রেখেছি যে পরের বছর আমাদের যে ডিডিবি কমেমোরেটিভ যেটা হয়, ওইটাতে রিমাদিকে আমি এই বছর থেকে বুক করে নিয়েছি, যে তোমাকে একদম ঠিক। অফলাইনে আসতেই হবে। হ্যাঁ, তুমি এবার অনলাইনে এসেছো, আমাদের ঠিক মনটা ভরেনি, তোমাকে একটু আদর যত্ন করতে পারলাম না ঠিক করে, তুমি পরের বছর অবশ্যই এসো। আমি তোমার আমি এখন থেকে বলে কলেজের রাখছি। তরফ থেকে বলে রাখছি আর কি, আসবেন কিন্তু। হ্যাঁ, আচ্ছা, একদম একদম। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, সো অফিসিয়াল ভোট অফ থ্যাঙ্কস টু our principal sir, Dr. H.S. Maji, who is not with us right now, but we are thankful and grateful that he permitted us for this. Also a great thanks to our IQAC coordinator sir, Dr. Noor Afsar, for being today with us in the entire session from the beginning. Special thanks to all my department teachers, particularly to Dr. Shukanto Roy for helping me with the technicalities of this invited talk right from the beginning, and also the other teachers who are present over here. The students, I am grateful that you were there in the beginning, and those who are here till the end of this session. Also, Mohima, you are from the previous batch. I'm very happy for your interactive nature. Thanks to it, and I wish that my all other students would also have been like this. আর রিমা দিকে তো থ্যাঙ্কস বললেও কম হবে, মানে আই এম রিয়েলি রিয়েলি গ্রেটফুল। মানে আই পার্সোনালি have no idea about Sri Aurobindo Ghosh and his whatever is there in his theory. এইবার সিলেবাসে দেওয়া হয়েছে দেখে I was really happy that okay, this will be a part of our study. কিন্তু আমার ইন্ট্রোডাকশনও সেই কলেজ লাইফে ওই গৌতম স্যারের আন্ডারে শেষ হয়ে গেছে, তারপরে there has been no such interaction with Aurobindo through his writings. So thanks to Rima Di, and I hope that you will be here with us with your physical presence in the next year. আমি তোমাকে এখন থেকেই বুক করে রাখছি, যেটা আমি বলে দিলাম। So have a great day. মে গডস গ্রেস বি অন ইউ। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, আর সব ডকুমেন্টস আমি তোমাকে স্পিড পোস্ট করে দেবো নেক্সট উইকে। আমাদের স্যার এসে যাক, সিগনেচার গুলো একটু দরকার, ওটা নিয়ে আমি তোমাকে নেক্সট উইকে পাঠিয়ে দেবো। সো থ্যাংক ইউ, ইউ আর ফ্রি নাও। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।
Okay, so I'm calling this a day off. Thank you, Nurda. তাহলে শেষ হলো আজকের মতন এটা। ঠিক আছে, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।